హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. దండప్రణామాలు అందరి భక్తులకి. సో మీ అందరికీ ఈరోజు మన భగవద్గీత చర్చలోకి స్వాగతం. సో మనము జయరాధ మాధవ్ కీర్తన చేసుకొని ఈరోజు ఒక చర్చని ఆరంభిద్దామంటాం. जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी. जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी. जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी. जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी. जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी. जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी. यशोदनन्दना व्रज रञ्जना यमुना तीरवनचारी. 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 जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी. जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे. हरे कृष्ण हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे. राधा माधव जय राधा माधव जय राधा माधव.
राधा माधव राधा माधव जय राधा जगन्नाथ जय जगन्नाथ बलदेव जय सुभद्रा जगन्नाथ जय जगन्नाथ बलदेव जय सुभद्रा गौरानिताय जय गौरानिताय गौरानिताय जय गौरानिताय जय गौरानिताय गौरानिताय जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा प्रभुपदा जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा गुरुदेवा जय जय श्री प्रभुपाद की जय। जय श्री हरिनाम संकीर्तन की जय। समवेत गौर भक्त वृंद की जय। निताय गौर सीतनाथ प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरून् श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितां तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशधारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्या नामिने गौरत्विषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्त नमोस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलाचलनिवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्रसुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। హరే కృష్ణ. సో మనము ఈరోజు కొత్త అధ్యాయాన్ని ఆరంభించబోతున్నాము. కొత్త అధ్యాయం కాదండి, ఇది ఎంతో ఎంతో ముఖ్యమైన అధ్యాయం. ఎందుకో మనం చర్చించుకుందామంట. దీని యొక్క పేరే మీరు చూశారు కదా, అంత గుహ్యతరమైన అన్నిటికన్నా పరమ గుహ్య జ్ఞానాన్ని ఇక్కడ కృష్ణుడి అధ్యాయంలో చర్చించబోతున్నాడు. సో మనం చర్చించుకుంటున్నాము శ్రీమద్ భగవద్గీత 9వ అధ్యాయాన్ని ఈరోజు మనము ఆరంభించబోతున్నాము. పరమ గుహ్య జ్ఞానాన్ని ఈరోజు మనకు కృష్ణుడు ఇక్కడ అర్జునుడి మాధ్యంతో
చెబుతున్నారు, తెలియజేయబోతున్నారు. సో ఇప్పటివరకు మనము 8 అధ్యాయాలు చూసాం భగవద్గీతలో. మనం ముందే చెప్పుకున్నాము, ముందు 6 అధ్యాయాలు ముఖ్యంగా కర్మ యోగం గురించి చర్చించాయి, మనం చూసాము అందులో. మళ్ళీ ఇప్పుడు ఉండే మధ్యలో 6 అధ్యాయాలు చాలా ముఖ్యమైనవి. ఇది భగవద్గీత యొక్క సారాన్ని అంటే భక్తి యోగాన్ని చర్చిస్తాయని. తర్వాత 6 అధ్యాయాలు జ్ఞానయోగం గురించి ఎక్కువగా చర్చిస్తాయి. అంటే జ్ఞానయోగం ద్వారా భక్తి ఎలా చేసుకోవచ్చు, కర్మయోగం ద్వారా ఎలా భక్తి చేసుకోవచ్చు అనే విషయాలు మనం మిగతా 6 అధ్యాయాల్లో చూస్తాం. ఈ 6 అధ్యాయాల్లో 7 నుంచి 12 మధ్యలో ఈ భక్తి యోగం గురించి ఎక్కువగా చర్చించబడింది. ఇందులో ఇంకా సెంటర్ మొత్తం మధ్యలో అంటే భగవద్గీతకి మధ్యలో అంటే ఇప్పుడు 18 అధ్యాయాల్లో మధ్యలో అంటే 9, 10 అధ్యాయాలు, అవునా? అంటే ఇప్పుడు మనం చూసేది కరెక్ట్ మధ్యలో ఉన్న అధ్యాయం 9, దీని తర్వాత 10. ఇందులో ఇంకా భగవంతుడి గురించి ఇంకా గుహ్యతరం పరమ గుహ్య జ్ఞానాన్ని ఇక్కడ ప్రసాదించబోతున్నారు భగవంతుడు. సో ఏంటి ఆ పరమ గుహ్య జ్ఞానం ఏంటిది, అసలు ఎందుకు దీన్ని పరమ గుహ్య జ్ఞానం అన్నారు అనే విషయాన్ని కూడా మనం చర్చించుకుందాము. సో 2 నుంచి మొదటి అధ్యాయం వచ్చేసి ఒక ఇంట్రొడక్షన్ అండి, అదొక పరిచయం, మొత్తం భగవద్గీతానికే పరిచయం అది, అవునా? భగవద్గీత ఎలా ఆరంభమయ్యేది మనం చూస్తాము. 2వ అధ్యాయం నుంచి అసలు కృష్ణుడి యొక్క బోధనలు శిక్షణలు అర్జునుడికి ఆరంభమయ్యేది 2వ అధ్యాయం నుంచి. మొదటి అధ్యాయంలో దానికి పూర్వం జరిగిన ఘటనలు, ఆ భగవద్గీతను చెప్పడానికి కృష్ణుడికి చెప్పాలి అంటే అర్జునుడికి దానికి దారి తీసే సంఘటనలు, అర్జునుడి యొక్క మనోభావాలు, ఆయన యొక్క సందేహాలు, ఆయన వీక్షించిన తర్వాత సైన్యాన్ని, అది మనం మొదటి అధ్యాయంలో చూసుకున్నాం. అందుకే మొదటి అధ్యాయం వచ్చేసి మొత్తం భగవద్గీతకే ఒక పరిచయం అన్నమాట, ఇంట్రొడక్షన్ లాంటిది. దాని తర్వాత 2వ అధ్యాయం నుంచి 6వ అధ్యాయం వరకు భగవంతుడు ముఖ్యంగా అక్కడ మనకి స్టార్ట్ చేస్తాడనమాట. అక్కడ నుంచి మనకు చర్చ ఆరంభిస్తాడు, నువ్వు శరీరం కాదు ఆత్మవి అని. సో అది ముఖ్యంగా దాని ద్వారా ఆత్మస్థాయిలను కర్మలు చేస్తూ భగవంతుడికి అర్పించుకోవాలి అని ఇదొక గుహ్య జ్ఞానాన్ని అక్కడ మనకి కృష్ణుడు ఇచ్చాడు. ఇది గుహ్య జ్ఞానం అంటారు. మళ్ళీ దాని తర్వాత ఈ భక్తి యోగంలో మొదట్లో మనం చూసాము 7, 8 అధ్యాయాలు, అందులో కూడా భక్తి గురించి చెప్పారు కదండి. మరి అవునండి, దాన్ని గుహ్యతర అన్నారు. అంటే ఆ గుహ్య జ్ఞానాన్ని ముందు కన్నా ఇది కొంచెం ఇక్కడ భక్తి గురించి చెప్పడం ఆరంభించారు. అన్నో రకరకాల భక్తులు, రకరకాల భక్తి, మిశ్ర భక్తి అన్నీ చూసాం మనం. యోగ మిశ్ర భక్తి, సకామ భక్తు, మరియు ఆ జ్ఞాన భక్తి, కేవల భక్తి అన్నీ చెప్పారు. అన్ని రకరకాల భక్తులు భక్తి గురించి చెప్పారు. ఇది మనం 7, 8 అధ్యాయాల్లో చూసాము. ఎలా మనం భగవంతుడికి చేరుకోవచ్చు ఆ విషయాన్ని కూడా చర్చించుకున్నాం. ఇది కూడా ముందు 2 నుంచి 6 అధ్యాయాల వరకు గుహ్యమైన జ్ఞానం అయితే 7, 8 గుహ్యతర జ్ఞానం. ఇప్పుడు చెప్పేది కృష్ణుడు చూస్తాం మనము. మొదటి శ్లోకంలోనే మొదటి లైన్లోనే ఆ శబ్దాన్ని ఉపయోగిస్తారు, గుహ్యతమ. అంటే ఇప్పటివరకు నేను చెప్పాను అవి కూడా గుహ్యమే, కానీ ఇది అన్నిటికన్నా ఎక్కువ గుహ్యం. అంటే ఎందుకు ఇది 19వ అధ్యాయంలో ఇక్కడ కేవల భక్తి, శుద్ధ భక్తి, అనన్య భక్తి గురించి ఎక్కువగా చర్చిస్తారు. ముందు చూసాం కొద్దిగా మనము, కానీ ఇందులో ఇంకా బాగా చూస్తాం అన్నమాట. సో అందుకే ఇందులో ఆ భగవంతుడికి ఎలా మనం భక్తి చేసుకోవాలనే విషయాన్ని ఇంకా బాగా చర్చిస్తారు, లోతుగా చర్చిస్తారనమాట. 7, 8 అధ్యాయాల్లో కూడా మనం చర్చించాము, కానీ ఇక్కడ 9 నుంచి 9, 10 అధ్యాయాలు ఇంకా లోతుగా ఆ భగవంతుడి యొక్క గురించి విషయాలు, భగవంతుడి యొక్క దివ్య జ్ఞానము, భగవంతుడి భక్తి ఎలా చేసుకోవాలి, శుద్ధ భక్తి అనే విషయాలు ఇంకా ఎక్కువగా నేర్చుకుంటాం. సో ఈ అధ్యాయంలో మనం ఏం చూడబోతున్నాము అంటే ముఖ్య రూపంగా 2 విషయాలు. ఒకటి భగవంతుడి యొక్క ఐశ్వర్యం, భగవంతుడు ఎలా ఆయన శక్తితో మొత్తం జగత్తుని నడుపుతున్నాడు, ఎలా అన్ని భగవంతుడి నుంచి ఉత్పన్నమవుతున్నాయి. ఇంకా భగవంతుడి యొక్క అచింత్య శక్తి, ఐశ్వర్యం, భగవంతుడి యొక్క ఐశ్వర్య తత్వము ఇక్కడ కృష్ణుడు బోధిస్తాడు మనకి, ఆయన యొక్క ఈ ఐశ్వర్య తత్వాన్ని. ఇంకొకటి ఎలా శుద్ధ భక్తుడి యొక్క మహాత్మ్య ఆ విషయం కూడా, ఎలా గొప్పతనం, శుద్ధ భక్తుడి యొక్క గొప్పతనం కూడా ఈ యొక్క అధ్యాయంలో చర్చించబడుతున్న తర్వాత. సో ఈ అధ్యాయం మొదలవుతుందండి. ముందు ఇప్పుడు చెప్పబోయే జ్ఞానం ఎలా పరమ గుహ్య జ్ఞానమో అనే విషయాన్ని కృష్ణుడే వ్యక్తం చేస్తాడు మొట్టమొదటి శ్లోకంలో. సో ఈ 9వ అధ్యాయము 7వ అధ్యాయానికి కొంచెం పోలికలు ఉంటాయండి. ఎలాగైతే మనకు కర్మయోగంలో ఆ అధ్యాయాలు చూస్తున్నప్పుడు 3వ అధ్యాయానికి 5వ అధ్యాయానికి కొన్ని పోలికలు ఉండేవి.
3వ అధ్యాయంలో కూడా కర్మయోగం గురించి చెప్పారు, 5వ అధ్యాయంలో కూడా కర్మయోగం గురించి చెప్పారు. కానీ ఇంకా స్పష్టంగా, ఇంకా లోతుగా, ఇంకా క్లారిటీగా ఆ కర్మయోగంలో ఎలా మరి భగవంతుడి పట్ల ఎన్నో రకాల సేవలు అర్పణలు చేసుకొని ఫలాలు అనే విషయాన్ని యాక్షన్ ప్రత్యక్ష రూపంగా ఎలా భక్తి చేసుకుంటారు కర్మయోగం ద్వారా అనే విషయాన్ని ఇంకా లోతుగా 5వ అధ్యాయంలో చెప్పినట్టే ఆ 7వ అధ్యాయంలో చెప్పిన మనకు భక్తి యోగం గురించే ఇక్కడ ఇంకా లోతుగా మనకి వివరిస్తారు కృష్ణుడు. అందుకే ఇది గుహ్యతమ లేకపోతే పరమ గుహ్య దివ్య జ్ఞానం అన్నమాట. సో మొదటి 3 శ్లోకాల్లో కృష్ణుడే ఇప్పుడు నేను చెప్పబోయే జ్ఞానం ఎంత గుహ్యతమో అనే విషయాన్ని గురించి వర్ణిస్తాడు. ఆ యొక్క జ్ఞానం యొక్క గొప్పతనాన్ని, విశేషతను కృష్ణుడే స్వయంగా చెప్తాడు. మొదటి 3 శ్లోకంలో చూస్తాము. దాని తర్వాత 4 నుంచి 10వ శ్లోకంలో ఈరోజు చూసే దాంట్లో ఆ ఐశ్వర్య జ్ఞానం, కృష్ణుడు ఇంకా ఆయనకున్న సంబంధం ఈ యొక్క ప్రపంచంతో, భౌతిక ప్రపంచంతో భగవంతుడి యొక్క ఐశ్వర్య జ్ఞానాన్ని ఆయన ఇక్కడ మనకి తెలియజేస్తాడు. అది ఈరోజు చూద్దామంట. ఇది అర్థం చేసుకున్నాక తర్వాత మనము ఇంకా మిగతా శ్లోకాల్లో తర్వాత రేపు చూసుకుంటాము. వివిధ రకాలైన భగవంతుడిని ఎన్నో రకాల మనుషులు ఆరాధిస్తారు. వాళ్ళు ఎలాంటి మనుషులు, వేరు వ్యక్తులు ఎవరైతే భగవంతుడిని ఆరాధిస్తారో వేరు రకాలుగా, విధాలుగా అవన్నీ కూడా మనం రేపు చూస్తాము. దాని తర్వాత లాస్ట్కి ఆఖరణ వచ్చేది కృష్ణుడి యొక్క భక్తి యొక్క గుణగానాలు ఉంటాయన్నమాట, దాని యొక్క గొప్పతనం. సో ఇలా ఈ యొక్క అధ్యాయంలో వివిధ విషయాలు మనం చూస్తామన్నమాట. సో ఇక్కడ కూడా మనము ఇప్పుడు ఇవన్నీ విషయాలు మనం చర్చించుకుంటాము ఈరోజు, రేపు, వీలైతే ఎల్లుండి వరకు వెళ్ళొచ్చు. సో మొదటి శ్లోకం నుంచి ఆరంభిద్దామంట. ఇప్పుడు భగవంతుడే స్టార్ట్ చేస్తున్నాడు ఈ యొక్క అధ్యాయంలో మొదటి శ్లోకం. శ్రీ భగవానువాచ ఇదం తు తే గుహ్యతమం ప్రవక్ష్యామి అనసూయవే జ్ఞానం విజ్ఞానసహితం యజ్ఞాత్వా మోక్ష్యసే శుభాత్. సో ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారంటే ఇదం తు తే గుహ్యతమం. మన ప్రియ అర్జున, ఇప్పుడు నేను నీకు చెప్పేది ఏంటంటే ప్రవక్ష్యామి అనసూయవే, నీకు నేను చెబుతున్నాను ఈ యొక్క గుహ్యతం, అన్నిటికన్నా గుహ్యతమైన జ్ఞానాన్ని నేను ఇప్పుడు నీకు చెప్పబోతున్నాను. నీకే ఎందుకు చెబుతున్నాను? ముందు కూడా కొన్ని కారణాలు చెప్పాడు కృష్ణుడు. ముందు చెప్పిన కారణాలు గుర్తున్నాయి ఎవరికైనా? ఎందుకు కృష్ణుడు ఈ యొక్క భగవద్గీత జ్ఞానాన్ని అర్జునుడికి అందజేస్తున్నాడు? అర్జునుడి యొక్క 2 లక్షణాల వలన చర్చించామనుకుంటాం మనము. మీకు గుర్తుందా? ఎవరికైనా ఆన్సర్ చేయగలరా? ముందు కూడా ఒకసారి చెప్పాడు. నాకు 4వ అధ్యాయంలో అనుకుంటాం మనం చర్చించుకున్నాం. కృష్ణుడు చెప్తాడు అర్జునుడికి, ఎందుకు నేను నీకు జ్ఞానాన్ని చెప్తున్నాను అని. ఎవరు చెప్పగలరు? ఎవరికి గుర్తుంది? ఎస్, ఒకటి శుద్ధ భక్తుడు, కరెక్ట్. ఒకటి శుద్ధ భక్తుడు, ఇంకోటి ఆయన భక్తుడు, ఇంకోటి బెస్ట్ ఫ్రెండ్, సఖా. వెరీ గుడ్. భక్తోసిమే సఖా చేతి రహస్యం హేతదుత్తమం. ఈ ఉత్తమ రహస్యాన్ని నీకు ఎందుకు చెబుతున్నానంటే నువ్వు నా భక్తుడివి మరియు నా యొక్క మిత్రుడివి. సఖా, భక్తోసిమే సఖా చేతి రహస్యం యదుత్తమం, అది మనం ముందు చూసుకున్నాము. ఇప్పుడు ఇంకో కారణం చెప్తున్నాడు. ఎందుకు ఇప్పుడు ఇంకా గుహ్యతమైన జ్ఞానాన్ని కూడా అర్జునుడికి ఎందుకు అందిస్తున్నాడు అంటే అది ఇక్కడ చెప్తున్నాడు. ప్రవక్ష్యామి అనసూయవే. అనసూయవే, నీకు అసూయ లేదు నా పట్ల, అందుకనే నువ్వు దీన్ని అర్థం చేసుకోగలవు. అంటే కృష్ణుడి గురించి, కృష్ణుడి యొక్క విషయం గురించి అర్థం చేసుకోవాలంటే మనకు కృష్ణుడి పట్ల అసూయ ఉండకూడదు. మీరు అనుకోవచ్చు, ఇదేంటి ప్రభుజీ ఇలా అంటున్నారు, మనకు భగవంతుడి పట్ల ఎలా అసూయ ఉంటుంది? మనం భగవంతుడి పట్ల ఎలా అసూయ కలుగుతుంది? వేరే వాళ్ళ మనుషుల పట్ల అసూయ కలగవచ్చు, కానీ భగవంతుడి పట్ల ఎలా అసూయ కలుగుతుంది అనుకుంటారు మీరు. కానీ మనకు తెలియకుండానే అది మనం ఒక విధంగా చెప్పాలంటే అది మనకు అర్థం చేసుకోవడం కష్టం, మనమే ఎలా భగవంతుడి పట్ల అసూయ అనేది. ఇక్కడ మనం భౌతిక ప్రపంచంలో ఉన్నామంటేనే భగవంతుడి పట్ల అసూయతోనే ఇక్కడ ఉన్నామన్నమాట. అదొక కారణం, ముఖ్య కారణం. ఎందుకంటే మనం అందరం ఇక్కడ భౌతిక ప్రపంచంలో ఉండడానికి కారణం ఏంటి? అందరూ ఎంతోమంది నిత్య సిద్ధులు, భక్తులు భగవంతుడి ధామంలో ఉంటారు. మనం ఎందుకు ఇక్కడ ఉన్నాం ఈ కారాగారంలో అంటే ఏదో తేడా ఉంది, అవునా? ఆ తేడా ఏంటంటే
మనము అక్కడ భగవంతుడి పట్ల అసూయ చెందిన వాళ్ళం. అంటే భగవంతుడే అన్ని భోగిస్తాడా, భగవంతుడిని అందరూ పూజించాలా, నేను సపరేట్గా భగవంతుడికి భిన్నంగా నేను భోగిస్తాను, నేను భగవంతుడికి భిన్నంగా సపరేట్గా ఉండాలనుకుంటున్నాను, భగవంతుడితో నాకు ఇలా ఎప్పుడు భగవంతుడి సేవ, నాకు భగవంతుడి పట్ల అందరూ సేవిస్తుంటే పూజిస్తుంటే మనం అసూయతో చూడలేక, ఒక విధంగా చెప్పాలంటే అది మనకి ఇప్పుడు గుర్తులేదు. కానీ ఎలాగా ఇప్పుడు మనం ఈ యొక్క ప్రపంచంలో ఉన్నామంటే మనం ఎప్పుడో అప్పుడు భగవంతుడి పట్ల అసూయ వ్యక్తం చేశాము. అందుకనే మనకు భగవంతుడు సరే మీ ఇష్టం, మరి మీరు సపరేట్గా నాకు సపరేట్గా ఎక్కడో భోగించాలనుకుంటున్నారు కదా, మీకోసం ఈ యొక్క ప్రకృతి ఈ యొక్క భౌతిక ప్రపంచాన్ని సృష్టిస్తాను, మీరు ఇక్కడ ఎంత కావాలంటే భోగించుకోండి, మీకు ఎప్పుడైతే అర్థమవుతుందో ఇంద్రియ తృప్తి వాళ్ళ ద్వారా, ఈ భోగ విలాసాల ద్వారా అసలైన ఆనందము, శాశ్వత ఆనందము కలుగదు అని తెలుసుకుంటారో అప్పుడు మీరు నా దగ్గరికి తిరిగి వస్తారులే, అప్పటి వరకు మీరు ఇక్కడ భోగించండి అని ఇక్కడ మనం పంపించారనమాట. చెప్పాలంటే మనమే వచ్చాం ఒక విధంగా అడుక్కొని భగవంతుడిని. సో ఈ విధంగా అందుకనే ఇక్కడ కృష్ణుడు అర్జునుడికి చెప్తున్నాడు అనసూయవే. కానీ మనము భగవంతుడి విషయాలు, భగవంతుడి యొక్క ఈ శాస్త్రాలు చదివి మన పరంపరలో, ప్రామాణిక పరంపరలో మనం చదువుకుంటే ఈ విషయాలు అర్థం చేసుకోగలం. అందుకనే ఇది చాలా ముఖ్యం అనమాట. ప్రతి ఒక్కరి విషయాన్ని అర్థం చేసుకోలేదు. భగవంతుడి యొక్క శుద్ధ భక్తులు మాత్రమే భగవంతుడి చెప్పే జ్ఞానాన్ని అర్థం చేసుకోగలరు. వాళ్ళ మాధ్యంతో మనం వింటేనే ఈ జ్ఞానాన్ని మనం కూడా అర్థం చేసుకోగలము. సో అందుకే ఇక్కడ కృష్ణుడు అంటున్నాడు, ఇప్పుడు ఈ చెప్పే జ్ఞానం ఏంటంటే జ్ఞానం విజ్ఞాన సహితం. ఇందులో జ్ఞానం ఉంది, మరి విజ్ఞానం ఉంది, రెండూ ఉన్నాయి. సో ఈ జ్ఞానం విజ్ఞానం రెండు ఉన్న ఈ యొక్క జ్ఞానాన్ని నేను నీకు చెప్తున్నాను. దీని ద్వారా ఏమవుతుంది, తెలుసుకొని నీకు ఏం లాభం ఉంది. యజ్ఞాత్వా మోక్షసే శుభాత్. సో ఈ జ్ఞానాన్ని నువ్వు తెలుసుకొని దీని ద్వారా మోక్షాన్ని ప్రాప్తి చెందుకోవచ్చు. ఈ యొక్క భౌతిక జగత్తు నుంచే ముక్తుడిగా నువ్వు కావచ్చు, భౌతిక ప్రపంచం నుంచి నువ్వు ముక్తిని ప్రాప్తించుకోవచ్చు అని, ఇంకా అన్ని భౌతిక కష్టాలు దుఃఖాల నుంచి కూడా దూరం అయిపోతాయి నీకు అన్నీ అని ఇక్కడ చెప్తున్నాడు అనమాట. సో ఇప్పుడు ఈ యొక్క జ్ఞానాన్ని గురించి ఇంకా కొన్ని విషయాలు ఇక్కడ ప్రభుపాదుల వారు చెప్పిన విషయం ఈ శ్లోకం గురించి చూద్దామంట. సో అందుకనే ఇక్కడ ఇలాంటి శుద్ధ భక్తులు ఒకవేళ ఇక్కడ అన్నారు కదా మోక్షసే శుభాత్, అంటే మనకు ఎలాంటి భౌతిక యొక్క దుఃఖాల నుంచి మనం ముక్తులు అవుతామని, అంటే ఇక్కడ మనకి ప్రభుపాదులు రాశారనమాట. అలా శుద్ధ భక్తి చేసుకున్న వాళ్ళు మనం ఈ శరీరంలోనే అండి ఇక్కడే ఉండొచ్చు, మనము భౌతిక జగతంలోనే భౌతిక ప్రపంచంలో ఉండొచ్చు, మనము ఈ శరీరంలోనే ఉండొచ్చు, మన శరీరమే మారదు. కానీ మనం శుద్ధ భక్తి చేసుకుంటే దాని ప్రభావం వలన మనము ఈ భౌతిక దుఃఖాలకు అతీతంగా బతకొచ్చు. అంటే వాళ్ళకి ఇప్పుడు శుద్ధ భక్తులు ఉంటారు కదండి, వాళ్ళకి కూడా ఏమైనా వ్యాధులు రావచ్చు, వృద్ధాప్యం రావచ్చు, వాళ్ళు ఒకరోజు మరణిస్తారండి. ప్రతి ఒక్కరి యొక్క భౌతిక ప్రపంచంలో పుట్టినాక ఒకరోజు గిట్టక మానారనమాట. కంపల్సరీ ప్రతి ఒక్కరు ఖచ్చితంగా చనిపోతారు ఒకరోజు. దానికి ముందు వృద్ధాప్యం వస్తుంది, ఇంకా దాని ముందు ఎన్నో రోగాల వ్యాధులు కూడా పాలవుతారు. కానీ శుద్ధ భక్తులు అలా రోగం వచ్చినా, ఏ వ్యాధికి గురైనా, ఏ రకమైన వృద్ధాప్యానికి చేరుకున్నా కానీ వారి యొక్క చేతన అనేది ఎప్పుడు భ్రష్టుపట్టదు, వారు ఎప్పుడు కృష్ణ చైతన్యంతో ఉంటారు. అంటే వాళ్ళు ఆ వ్యాధి వచ్చింది కానీ వాళ్ళ వ్యాధి వచ్చినా కానీ వాళ్ళు భగవంతుడి ఎప్పుడు ధ్యానించుకుంటూ, భగవంతుడి భక్తి ఎప్పుడు చేసుకుంటూ, వాళ్ళు చేసే ప్రచారం కానీ సేవలు కానీ చేసుకుంటూ పోతూ ఉంటారంట వాళ్ళ సామర్థ్యానుసారంగా. వాళ్ళు అలా భక్తిని వదిలేయరు, భగవంతుడిని మర్చిపోరు. అంటే ఆ వ్యాధి వచ్చిన దాని యొక్క పీడ వాళ్ళ యొక్క భక్తికి ఒక బాధగా మారదనమాట. మనం చాలాసార్లు ప్రభుజీ నాకు ఇన్ని టెన్షన్స్ ఉన్నాయి ఇంట్లో, నాకు ఎన్ని కష్టాలు ఉన్నాయి, ఎన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి, నాకు ఈ ఫైనాన్షియల్ ప్రాబ్లం ఉంది, నాకు డబ్బుల సమస్య ఉంది, నాకు పిల్లలు వేధిస్తున్నారు, పిల్లలు పెళ్లి చేయాలి, లేకపోతే ఎక్కడైనా ఇంకా ఎన్నో రకమైన ప్రెషర్స్ ఉన్నాయి, అప్పులు ఉన్నాయి, ఇలాంటి ఎన్నో టెన్షన్స్ ఉంటాయి. ఇలా ఎన్ని టెన్షన్స్ ఉన్నా కానీ దీని ద్వారా మనం అంటాం ఇలా ఎన్నో టెన్షన్స్ ఉన్నాయి కనుక మేము సరిగ్గా చాంటింగ్ చేసుకోలేకపోతున్నాం, జపం చేసుకుంటే డిస్టర్బెన్స్గా ఉంది, మనస్సు భక్తి పైన భగవంతుడి పైన కేంద్రీకరించలేకపోతున్నాము అంటాం. అంటే ఇంకా మనం ఇంకా ఉన్నతి చెందాలి భక్తి యోగంలో.
అదే శుద్ధ భక్తులైతే వాళ్ళు ఇలాంటివన్నిటికి అతీతులుగా ఉంటారనమాట. అంటే ఇవన్నీ ఎలాంటి సమస్యలు శారీరకంగా కానీ మానసికంగా కానీ కలిగినా కానీ వారు భక్తిని చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతారంట. ఆగరు. వాళ్ళకి ఇవేమీ ప్రభావితం చేయవు వాళ్ళ యొక్క చేతనని. వాళ్ళ శరీరం నశించిపోవచ్చు వ్యాధి వలన, వృద్ధాప్యం వలన, అది సహజం. ఎక్కడ భౌతికంగా ఏ విషయమైనా సరే, ఏ వస్తువైనా సరే కాలానుగుణంగా కాలక్రమంలో నశించిపోవాల్సిందే. కానీ చేతన అది లక్షణం, ఆత్మ లక్షణం చేతన. అది మాత్రం కృష్ణ చైతన్యంగా ఉండాలన్నమాట మన చేతన. అది మనం భక్తిలో ఉన్నతి చెందితే ఎటువంటి పరిస్థితుల్లోనైనా మనం భగవంతుడిని గుర్తు చేసుకోవచ్చు, కృష్ణుని ధ్యానం చేసుకోవచ్చు, భగవంతుడి సేవ చేసుకోవచ్చు. సో ఇది మనకి శుద్ధ భక్తుల్లో చూడవచ్చు. దాని ద్వారా మనకు అర్థమవుతుంది వాళ్ళ శుద్ధ భక్తులు మనకు వాళ్ళకి తేడా. సో మనం కూడా అలా అవ్వాలి అంటే మనం ఈ యొక్క నవవిధ భక్తిని ఇప్పుడు చెప్తున్న విధంగా కృష్ణుడు ఈ యొక్క భగవద్గీతలో మనం పాటించుకుంటే అలా మనం కూడా అవ్వచ్చు. అప్పుడు ప్రభుజీ మీరు అంటున్నారు కదా, ఎలా మరి ఇక్కడ మోక్ష శుభాత్ మీకు అన్నీ ఇక్కడ చెప్తున్న శ్లోకంలో ఎలాగైతే మనం అన్ని దుఃఖాల నుంచి ముక్తులు అవ్వగలమో అప్పుడు ఆ విధంగా అనమాట. దుఃఖం వచ్చినా కానీ దాని బాధ మనకు తెలియదంట. దానివల్ల మనకు బాధ కలగదు. నీకు వ్యాధి వచ్చినా, వృద్ధాప్యం వచ్చినా కానీ వస్తుంది అది. కానీ మనం దానివలన మన యొక్క మనస్సు విచలితం అవ్వదు. మనం దానివలన బాధపడము. దానికోసం మన యొక్క చేతన అనేది ఏమాత్రం విచలితం కాకుండా భగవంతుడి పైన కేంద్రీకరించి ఉంటుంది. ఇది చాలా ఉన్నతమైన స్థాయి అనమాట. మనకు చాలా సహజం, చాలా సరళం. మనకి అన్ని వస్తువులు ఉన్నప్పుడు, అన్ని సదుపాయాలు ఉన్నప్పుడు, శరీరం ఎంతో పౌష్టికంగా అంటే హెల్తీగా ఉన్నప్పుడు మనకు చాలా సులభం భక్తి చేసుకోవడం. అందుకే ఇలాంటి సమయంలో మీరు భక్తి చేసుకోవాలి, సాధన చేసుకుంటే అప్పుడు మీకు తర్వాత వ్యాధి వచ్చినా కానీ, వృద్ధాప్యం వచ్చినా కానీ అప్పుడు కూడా మీకు ఏ సమస్య లేకుండా మీరు భక్తిని చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోవచ్చు. అదనమాట. అందుకే మనము ఎల్లప్పుడూ సర్వదా భక్తి చేసుకోవాలని ముందు కూడా కృష్ణుడు అధ్యాయంలో మనం చూసాము, చెబుతాడు. సో అందుకే ఇక ప్రభుపాదుల వారు రాస్తారు ఇదనమాట. ఈ విధంగా మనం అతీతులం అవుతాం దుఃఖాలకి. అలాగని మీరు శుద్ధ భక్తులకి వ్యాధులు రావా అండి, శుద్ధ భక్తులకు వృద్ధాప్యం రాదా, శుద్ధ భక్తులు మరణించరా అంటే మరణిస్తారండి. వాళ్ళకు కూడా వ్యాధి వస్తుంది. జన్మ, మృత్యు, జరా, వ్యాధి అందరికీ వస్తుంది. కానీ వాళ్ళ యొక్క ప్రతిక్రియ, వాళ్ళ యొక్క మనోభావన, చేతన దాని పట్ల పూర్తిగా భిన్నంగా ఉంటుంది సాధారణ మనిషికి. ఆ విషయాన్ని మనము గుర్తుంచుకోవాలి. అంటే మనం మీకు భక్తి ద్వారా మీకు ఆ శక్తి వస్తుందన్నమాట. ఎలాంటి సమస్యలనైనా ఎదుర్కొనే శక్తి మీరు తెచ్చుకుంటారు ఈ భక్తి ద్వారా. సో అందుకనే ఇది మనం అర్థం చేసుకోవాలంటే అనసూయవే అంటే అనసూయవే ఎవరు? భగవంతుడి యొక్క శుద్ధ భక్తులు మాత్రమే అనసూయవే. అందుకని ఆ శుద్ధ భక్తుల ద్వారా మనము ఇప్పుడు ఇక్కడ శీల ప్రభుపాదుల ద్వారా ఈ యొక్క రచించిన అంటే అనువాదించిన భగవద్గీతను మనము చదువుకుంటున్నాం. ఇందులోంచి మనం నేర్చుకుంటున్నాం ఆయన చెప్పింది. ఎందుకంటే ఆయన శుద్ధ భక్తుడు కనుక ఆయనకు తెలుసు. మన పరంపరలో వస్తున్నాడు కదా, పరంపరలో ఆయన గురువుల నుంచి నేర్చుకున్నదే మనకు చెప్తున్నాడు. అదే మనము ఇక్కడ నేర్చుకుంటున్నాము. సో అందుకనే ఇలా మనము చాలామంది ఉంటారు బయట, ఎంతో మార్కెట్లో ఎన్ని రకాల భగవద్గీతలు ఉంటాయి. మనం అనుకుంటాం దీనికన్నా అది 10 రూపాయలు తక్కువ ఉంది, అది తీసుకుంటే అయిపోతుందని. కానీ ఆ 10 రూపాయలు తక్కువ ఉంటుందేమో కానీ అందులో 10% కూడా సరిగ్గా కృష్ణుడు చెప్పిన విషయాన్ని వాళ్ళు వర్ణించలేకపోతారు. అలాంటి వారు కొంతమంది పాండిత్యం ఉండొచ్చు వాళ్ళకి, కానీ కృష్ణుడి పట్ల ఇంకా భక్తులు కాకపోతే ఆ కృష్ణుడు చెప్పింది వాళ్ళు ఎప్పుడూ అర్థం చేసుకోలేరు. వాళ్ళు సంస్కృతం వచ్చు కదా అని ఏదో ఒకటి రాసేయచ్చు, దాని యొక్క తాత్పర్యము, వాళ్ళ అనువాదం వాళ్ళకు మనస్సుకు తోచింది రాయొచ్చు. కానీ అది పరంపరలో రాలేదు. కృష్ణుడు ఉద్దేశం, ఏ ఉద్దేశంతో పలికాడో ఆ ఉద్దేశాన్ని వాళ్ళు వ్యక్తం చేయలేరు. ఎందుకంటే వాళ్ళు అర్థం చేసుకోలేరు, ఎందుకంటే వాళ్ళు శుద్ధ భక్తులు కాదు. అందుకనే అలా ఏ భగవద్గీత అంటే ఆ భగవద్గీత చదవకూడదు. మనము ప్రామాణికమైన పరంపరలో వచ్చిన ఇలాంటి భగవద్గీత యథాతథము ఇలాంటి భగవద్గీత మాత్రం నుంచి మనం ఇలా ఇంకా పారంపరికంలో వచ్చిన భగవద్గీతలు ఉన్నాయి, అవి మాత్రమే చదువుకోవాలన్నమాట. సో అది మనకు ముఖ్యంగా ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాల్సిన విషయము. సో ఇప్పుడు మనం ఇంకా చూద్దాం. ఇంకా 2 శ్లోకాల్లో కృష్ణుడు ఇక్కడ వర్ణిస్తాడు మనకి ఈ యొక్క జ్ఞానం ఎంత ముఖ్యమైనది అనేది, ఇంకా ఎవరు దీన్ని అర్థం చేసుకోలేరు అనే విషయం కూడా. 2వ శ్లోకం. రాజవిద్యా రాజగుహ్యం పవిత్రం ఇదముత్తమం ప్రత్యక్షాగమం ధర్మ్యం సుసుఖం కర్తుమవ్యయం. సో ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారంటే రాజవిద్య రాజగుహ్యం,
పవిత్రం ఇదముత్తమం ప్రత్యక్షాగమం ధర్మ్యం సుసుఖం కర్తుమవ్యయం. ఇది చాలా పెద్ద తాత్పర్యం ఇచ్చారండి ప్రభుపాదులు వీటికి. ఈ యొక్క శ్లోకానికి 1, 2, 3, 4, 5 పేజీలు తాత్పర్యం రాశారంటే ఎంతో ముఖ్యమైన శ్లోకం. దీన్ని అర్థం చేసుకోవడానికి మనం ట్రై చేద్దామంట. రాజ విద్య, అన్ని విద్యల్లో ఇది రాజ అంట. రాజ విద్య, రాజగుహ్యం, అన్ని గుహ్యాలు చెప్పాం కదా. ఈరోజు మనం తెలుసుకునేది పరమ గుహ్య జ్ఞానాన్ని. సో ఎన్నో రకాల గుహ్యతమైన విషయాలు ఉన్నా కానీ అందులో అన్నిటికన్నా గుహ్యతరమైన జ్ఞానం ఇది భగవద్గీత. ఇప్పుడు చెప్పబోయేది కృష్ణుడు. సో ఇక్కడ మనం చూస్తున్నాము ఇది రాజ విద్య, ఇది రాజగుహ్యం అని కృష్ణుడు చెప్తున్నాడు. ఎందుకంటే మీరు అనుకోవచ్చు ఇది ఏంటంటే, ఎగ్జాక్ట్గా చెప్పాలంటే మనకి వేదిక శాస్త్రాల్లో కూడా ఎంతోమంది రకరకాల పండితులు ఉన్నారు, వేద పండితులు. వాళ్ళు ఎన్నో రకరకాల వాళ్ళ ఒక ఆలోచన ప్రకారం ఎన్నో రకాల సిద్ధాంతాలు రాస్తూ ఉంటారు. అలా ఎంతో మహర్షులు ఎన్నో రకాల సిద్ధాంతాలు, విద్యలని వేదాల నుంచి తీసుకొని రాశారనమాట వాళ్ళకు తోచినట్టుగా. గౌతమ ఋషి, కన్నడ ఋషి, కపిల ఋషి, యజ్ఞవాల్క్య, శాండిల్య, వైష్ణవనార, ఇలా చాలామంది ఎన్నో సిద్ధాంతాలు రాశారు. కానీ అవన్నీ సంపూర్ణంగా పర్ఫెక్ట్ కాదనమాట, అందులో కొన్ని లోపాలు ఉన్నాయన్నమాట. అందుకనే వ్యాసదేవుడు మళ్ళీ తర్వాత ఈ వేదాంతాల పైన భాష్యం రాశారు. అదే వేదాంత సూత్రాలు. వేదాంత సూత్రాలు దాన్ని రాశారు, దాని మీద భాష్యమే శ్రీమద్ భాగవతం. సో అదే అనమాట. అందుకే తర్వాత ఫైనల్గా రాసింది వ్యాసదేవుడు. అందుకనే వేదాంత సూత్రాలు రచించారు. ఎవరు సరిగ్గా అర్థం చేసుకోలేకపోతున్నారు వేదాలని, వాళ్ళకి ఇష్టం వచ్చినట్టు తోచినాగా అర్థం చేసుకొని ఆ సిద్ధాంతాలు తయారు చేస్తున్నారు. ఇది కాదు, నేను దీనికి సరైన సిద్ధాంతం ఏంటో సూత్రాల రూపంలో రాస్తానని వేదాంత సూత్రాలను ఆయన రచించాడనమాట. సో దాని సారమే భాగవతం. దానిలో ఉన్న సారమైన తత్వాలే ఇక్కడ మనకు ప్రదర్శించారు భగవంతుడు కృష్ణుడు భగవద్గీత రూపంలో. సో అందుకని ఇది గుహ్యతమైన జ్ఞానం, గుహ్యపరమైన పరమ గుహ్య జ్ఞానం. ఇంకా ఎన్నో ఉంటాయండి రకరకాల జ్ఞానం. భౌతిక జ్ఞానం చాలా ఉంటుంది. అవునా, మనం ఇప్పుడు స్కూల్లో, కాలేజీల్లో, పాఠశాలలో వెళ్ళేసి యూనివర్సిటీల్లో చదువుకుంటాం కదా, ఎన్నో రకరకాల సబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయి. చిన్నప్పుడు స్కూల్లో నుంచే మళ్ళీ కాలేజ్కి వెళ్ళినాక ఇంకో ఎన్నో సబ్జెక్టులు, ఎన్నో రకరకాల విద్యలు ఉంటాయి. రాజకీయాలకు సంబంధించి కానీ, సమాజానికి సంబంధించి కానీ, ఫిజిక్స్, విజ్ఞానం అంటే భూగోళ శాస్త్రం, రకరకాల శాస్త్రాలు చదువుతారు కదా, గణితం, ఆస్ట్రానమీ, ఇంకా ఇంజనీరింగ్, మెడిసిన్, ఇలా ఎన్నో విద్యలు ఉన్నాయి కదా, ఎన్నో కోర్సులు ఉన్నాయి. మీరు చూస్తారు, పిల్లలు చేస్తారు స్కూల్లో, కాలేజీలో. సో ఇన్ని కోర్సులు ఉన్నాయి, కానీ ఇవన్నిటిని మనం ఇక్కడ రాజవిద్యగా పరిగణించాం. ఇవన్నీ ఒక భౌతిక జ్ఞానం మాత్రమే. ఒకసారి ప్రభుపాదుల వారు ఆ విదేశానికి వెళ్ళినప్పుడు, అమెరికాలో వెళ్ళినప్పుడు ఎంతో పెద్ద యూనివర్సిటీ, MIT అంటారు, మ్యాసచ్యూసెట్స్ ఆఫ్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ, చాలా పెద్ద యూనివర్సిటీ. మొత్తం పృథ్వీలో అంటే భూమి మీదే ఒక అన్ని దేశాల్లోనూ ఎంతో ప్రసిద్ధి చెందిన అలాంటి ఒక యూనివర్సిటీకి వెళ్ళినప్పుడు, విశ్వవిద్యాలయానికి ప్రభుపాదుల ద్వారా అక్కడ చూశారు. ఎన్నో అక్కడ 60 ఎన్నో ఇలాంటి డిపార్ట్మెంట్లు ఉన్నాయన్నమాట, రకరకాల విద్యల గురించి నేర్పించడానికి. సో ప్రభుపాదుల వారు అన్నీ చూసి అడిగారనమాట, ఇది చాలా పెద్ద విశ్వవిద్యాలయం కదా, మొత్తం విశ్వంలోనే అన్నిటికన్నా పెద్ద విశ్వవిద్యాలయం అంటారు, ప్రసిద్ధి చెందింది. మరి మీ విశ్వవిద్యాలయంలో ఇలా శరీరానికి ఇంకా ఆత్మకు భేదం తెలిపే ఒక విద్యను నేర్పిస్తారా అంటే, ఆత్మ అంటే ఏమిటి, ఈ శరీరం అంటే ఆత్మకి శరీరానికి ఎలా సంబంధం ఏమిటి, ఈ ఆత్మతత్వాన్ని నేర్పించే ఏదైనా విద్య ఈ 60 ఎన్నో డిపార్ట్మెంట్లు ఉన్నాయి కదండి, ఈ డిపార్ట్మెంట్లలో ఇన్ని రకాల విద్యలలో ఒక్క విద్యన్నా ఇది నేర్పిస్తుందా అన్న. వాళ్ళు లేదు, అది మా దగ్గర ఇక్కడ నేర్పించాము, మాకు తెలియదు అదేంటో అన్న. సో ఇదన్నమాట పరిస్థితి. ఇప్పుడున్న ప్రస్తుతం ఆధునిక జగత్తులో ఇది పరిస్థితి. ఈ ఆత్మతత్వాన్ని ఎక్కడా ఎవరూ నేర్పించడం లేదు. ఇది రాజ విద్య, అందుకనే ఇది ఎంతో గుహ్యతమం. చూసారా, మనకి ఫ్రీగా దొరుకుతుంది ఇక్కడ, కానీ వేలు లక్షలు ఎల్కేజీకి కూడా ఇవాళ ₹1,00,000 పెట్టి పెద్ద పెద్ద స్కూల్లో జాయిన్ చేస్తారు. కానీ ఏం లాభం, వాళ్ళు ఈ రాజ విద్యను మాత్రం నేర్పించరు. అవునా, సో మనం ఇక్కడ భగవద్గీతలో దీన్ని ఫ్రీగా నేర్చుకోవచ్చు. అవునా, అన్నిటికన్నా ఉత్తమమైన జ్ఞానాన్ని మనకు కృష్ణుడు ఫ్రీగానే ఇచ్చాడు, కానీ మనమే దాన్ని నేర్చుకోలేకపోతాం. ఎందుకంటే దానికి భక్తులు అవ్వాలి కదా మనం అర్థం చేసుకోవాలంటే. సో అది ఇక్కడ సీక్రెట్ అనమాట, గుహ్య రహస్యం. అది ఇక్కడ చెప్పారన్న ప్రభుపాదుల వారు. అందుకే ఇది రాజవిద్యం, రాజగుహ్యం. సో ఇది మనకి ఆత్మతత్వాన్ని, ఆత్మకి కృష్ణుడికి ఉన్న సంబంధాన్ని, భగవంతుడికి మరియు
దీని ద్వారా మనం ఎలా ఆత్మని శుద్ధపరచుకోవాలి, భగవద్ధామానికి వెళ్ళాలి, ఇలా అన్ని విషయాల గురించి, ఆత్మకు సంబంధించిన విషయాల గురించి మనం ఇక్కడ చర్చించుకుంటాం అన్నమాట. ఇంకా ఇది పవిత్రం ఇద ఉత్తమం, పవిత్రం ఇది ఇదం ఉత్తమం అని ఎందుకన్నారంటే ఇక్కడ అది కూడా చెప్తున్నారనమాట. ఇదెంతో పవిత్రం అన్నమాట. ఎంత ఉత్తమమైన జ్ఞానం అంటే ప్రత్యక్షాగమం ధర్మ్యం. దీన్ని మనము అనుసరించి మన జీవితంలో సాక్షాత్తుగా మనం ప్రత్యక్ష రూపంలో అర్థం చేసుకోవచ్చు. ఇది నేను ఆత్మను అనే విషయాన్ని మీరు ఎప్పుడైతే ఈ యొక్క జ్ఞానాన్ని మీరు నిజ జీవితంలో ఉపయోగించుకుంటారో, నిజ జీవితంలో వాడుకలోకి పెడతారో ఈ జ్ఞానాన్ని, అప్పుడు ఈ యొక్క విషయాన్ని మీరు అర్థం చేసుకోగలరంట. ఈ ధర్మాన్ని, ఈ భగవంతుడిని, ఈ ఆత్మని ఎంత సాక్షాత్కారాన్ని మీరు సొంతంగా స్వయంగా అనుభవించవచ్చు. సో ఇది అందుకనే ప్రత్యక్షాగమం ధర్మ్యం. సో పవిత్రం ఇదం ఉత్తమం. ఇది ఎంతో పవిత్రమైంది. ఎంత పవిత్రమైందంటే ఈ యొక్క జ్ఞానం ద్వారా, ఇది జ్ఞానం సంపాదించుకోవాలంటే ముందు ఒకసారి మనము ఇంతకుముందు అధ్యాయాల్లో చూసాం ఏమని, ఎవరైతే అన్ని పాపాల నుంచి ముక్తులయ్యారో వాళ్ళు మాత్రమే ఈ జ్ఞానాన్ని అర్థం చేసుకోగలరు అని. సో ఎవరైతే భక్తి మార్గంకి వస్తారో, హరే కృష్ణ జపం చేస్తూ ఉంటారో, దీని ద్వారా వాళ్ళకున్న పాపాలన్నీ కరిగిపోతాయి. భక్తికి అంత శక్తి ఉన్నమాట. అందుకే ఇది పవిత్రం, ఉత్తమం. ఎంతో ఉత్తమమైన పవిత్రమైనది. ఎంతంటే మనకున్న ఎన్ని పాపాలు అన్నీ తొలగిపోతాయి. మీరు అనుకోవచ్చు, ఇప్పుడు నాకేం కష్టాలు లేవే, నాకేం పాపాలు అనుభవించట్లేదని. కానీ మీకు ఉన్నాయండి. మీకు ఇప్పుడు తెలీదు. మనం ఎన్నో రకాల కార్యకలాపాలు చేశాం కదా, ఎన్నో లీలలు చేశాం కదా ఎన్నో జన్మల్లో. ఆ లీలల యొక్క ఫలితాలు ఇంకా బీజం రూపంలో ఉన్నాయన్నమాట. అవి మంచి సమయం వచ్చినప్పుడు అవి అంకురించి మొలకెత్తి అప్పుడు ఆ పాప యొక్క ఫలాల్ని మనకి ఇస్తాయన్నమాట. అప్పుడు కష్టాలు, బాధల రూపాల్లో మనం దాన్ని అనుభవిస్తాం అన్నమాట. సో అవి రాబోతున్నాయి. కానీ ఈ యొక్క భక్తికి ఉన్న శక్తి ఎంతంటే, మీకు వచ్చిన ఈ కష్టాలని తొలగించడమే కాకుండా బీజ రూపంలో ఉన్న ఆ పాపాలని కూడా మాడి మసించి చేస్తాం. అంటే ఆ బీజాలు కదండి, అవి అంకురించకుండా వాటిని బీజాలనే మార్చేస్తుంది అనమాట. వేచి పడేస్తుంది. అంటే ఇంకా ఈ బీజాలు పనికి రాకుండా పోతుంది. అంటే ఆ పాపాలు ఎప్పటికీ ఫలించవు. అంటే మీ పాపాలు ఎన్ని పాపాలు చేశారో మనకే తెలియదు మనము. సో అవన్నీ పాపాల ఫలాలు కూడా ఎప్పటికీ మనకు రావు. ఇంకా అది భక్తికి ఉన్న శక్తి అనమాట. అంత పవిత్రమైంది అనమాట భక్తి. ఆ విషయము పద్మపురాణంలో ఇచ్చారన్నమాట. అప్రారబ్ధ ఫలం పాపం, ఇవన్నీ మన తాత్పర్యంలో ఉన్నాయండి. అప్రారబ్ధ ఫలం పాపం కూటం బీజం ఫలోన్ముఖం క్రమేణైవ ప్రలీయేత విష్ణు భక్తిరతాత్మనాం. తో విష్ణువుకి ఆ భక్తి చేసుకున్నామంటే మనము ఏ రకమైన పాపాలు రకరకాల స్టేజ్లో ఉంటాయి. ఇంకా బీజం రూపంలో ఉంది, ఇంకా ఫలం రూపంలో వచ్చేసింది, పాపం ప్రకటించేసింది, మనకు ఆ ఫలితాన్ని అనుభవిస్తున్నాం. ఏ స్థాయిలో ఉన్న పాపాలు అన్ని స్థాయిలోంచి పాపాలని సమూలంగా నాశనం చేసే ఒకే ఒక శక్తి అంటే ఆ భక్తికే ఉందన్నమాట. అది ఎవరికి? విష్ణు భక్తి రదాత్మనా. అందుకనే ఎప్పుడైనా సరే భక్తి కార్యాలు మనము ఇవేవో సాధారణమైన కార్యాలు అనుకోకూడదు. ఒక్కొక్కసారి మనకు భక్తులు చేసే పనులు అభక్తులు చేసే పనులు ఒకేలాగా కనిపించవచ్చు. కానీ అయినా అందులో ఎంతో భేదం ఉంది. భక్తితో ఆ పని చేస్తే మనని అది శుద్ధపరుస్తుంది అనమాట. మనం ఇక్కడ చూసాం కదా, ఉదాహరణ ఇక్కడే భగవద్గీతలోనే అర్జునుడు దుర్యోధనుడి గురించి చెప్పుకున్నాం కదా. ఇద్దరు యుద్ధం చేస్తున్నారు. ఇప్పుడు ఒక రకంగా చూస్తే ఇద్దరు చేసేది యుద్ధమే, ఆ పనిలో తేడా లేదు. ఇద్దరు యుద్ధమే చేస్తున్నారు. ఏమైనా తేడా ఉందా? బయట నుంచి చూస్తే బాహ్యంగా మన బయట దృష్టి, భౌతిక దృష్టితో చూస్తే వాళ్ళిద్దరు అతను ఒక క్షత్రియుడు యుద్ధం చేస్తున్నాడు, ఇతను ఒక క్షత్రియుడు యుద్ధం చేస్తున్నాడు. కానీ కృష్ణుడు అర్జునుడు భక్తి చేస్తున్నాడు, శుద్ధ భక్తి చేస్తున్నాడు. కానీ దుర్యోధనుడు పాపం కార్యం చేస్తున్నాడు. అదెలా? ఇద్దరు యుద్ధమే చేస్తున్నారు కండి, ఇద్దరు బాణాలు వదులుతున్నారు, ఇద్దరు ఆ సైనికుల్ని చంపుతున్నారు, శత్రువుల్ని వధిస్తున్నారు. మరి ఒకరు భక్తి చేస్తున్నారు, ఇంకొకరు పాపం చేస్తున్నారు అనలా? అది మనం అర్థం చేసుకోవాలి ఈ భగవద్గీత జ్ఞానం ద్వారా. ఆయన అర్జునుడు ఎందుకు చేస్తున్నాడు యుద్ధం? కృష్ణుడిని సంతృప్తిపరచడానికి, కృష్ణుడి ఆదేశానుసారంగా. కృష్ణుడికి ఆ యుద్ధం ద్వారా ఆయన ఫలాన్ని కృష్ణుడికి అర్పిస్తున్నాడు. కృష్ణుడి కోసం యుద్ధం చేస్తున్నాడు. దుర్యోధనుడు ఎందుకు యుద్ధం చేస్తున్నాడు? తన కోసం, తన స్వార్థం కోసం. నాకు రాజ్యం కావాలి, నేను రాజ్యాన్ని భోగించాలి, నేనే మహారాజుగా ఉండాలి, నేనే ఆ యొక్క ప్రసిద్ధిని, పేరు ప్రతిష్టల్ని సంపాదించుకోవాలి. ఆ యొక్క స్వార్థపూరితమైన ఆలోచనతో
ఆయన స్వార్థాన్ని పూర్తి చేసుకోవడానికి ఆయన యుద్ధం చేస్తున్నాడు. సో కృష్ణుడు ఇక్కడ అర్జునుడు ఇంకా దుర్యోధనుడు చూడ్డానికి ఒకేలాగా చేస్తున్నారు, ఒకే పని చేస్తున్నారు. కానీ అర్జునుడు చేసేది శుద్ధ భక్తి, మరియు ఇక్కడ దుర్యోధనుడు చేసేది పాపము, పాపకార్యము. అలాగే మనము కూడా ఎన్నో కార్యాలు చేయొచ్చు మన జీవితంలో. మనం బిజినెస్సే చేస్తున్నాం అనుకోండి, జాబే చేస్తున్నాం అనుకోండి, వ్యవసాయమే చేస్తున్నాం అనుకోండి, లేకపోతే చదువుతున్నాం అనుకోండి, ఇంట్లో పనే చేస్తున్నాం అనుకోండి, బయట ఏదైనా పని చేస్తున్నాం అనుకోండి. ఏ పని చేసినా, మీరు ఏ కార్యాలు చేసినా, ఒకవేళ అది కృష్ణుడికి, దీని ద్వారా నేను భక్తి అర్పిస్తున్నాను కృష్ణుడికి, దీనివల్ల మనం కృష్ణుడిని గుణగానం చేయగలిగితే, కృష్ణుడికి సంతృప్తి పరిచగలిగితే, కృష్ణుడికి భక్తి చేసుకోగలిగితే, పనుల ద్వారా మనము కృష్ణుడికి భక్తి చేసుకోగలిగితే అదంతా భక్తి అయిపోతుందంట. అవన్నీ భక్తి కార్యాలు అయిపోతాయి అన్నమాట. అది తేడా. అందుకనే ఇవి సాధారణ కార్యాలు కాదన్నమాట. దీనికి ఉన్న ఫలం, దీనికి ఉన్న శక్తి చాలా ఎక్కువ. సో అన్నిటికన్నా చాలా సులువుగా మీరు అర్థం చేసుకోవాలంటే, చాలా సునాయాసంగా మనము హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే, ఈ యొక్క హరే కృష్ణ మంత్రం జపించామనుకోండి, మనము ఈ యొక్క పాపాల నుంచి ముక్తులమైపోయి వెంటనే మన యొక్క చేతనలో ఒక పరివర్తన, ఒక యొక్క చేంజ్ మనకు అర్థమవుతుంది. ఏదో ఆధ్యాత్మికంగా భగవంతుడి వైపు ఒక భక్తి పుట్టుకొస్తుంది, భగవంతుడి భక్తి చేయాలనిపిస్తుంది, ఒక ఆనందాన్ని, ఒక ఆధ్యాత్మిక ఆనందాన్ని ఎంతో కొద్దిగా అనుభవం అనేది ఆరంభమవుతుంది అనమాట. అలా శుద్ధత పెరిగిన కొద్దీ ఇంకా మనకు ఆనందం, ఆధ్యాత్మిక ఆనందం కూడా పెరుగుతూనే ఉంటుందన్నమాట. సో ఇక్కడ అదే చెప్తున్నారన్నమాట, ఎంతో సులభం అనమాట ఈ యొక్క మార్గం అనేది. మనకు ఉదాహరణగా ఇక్కడ నారదముని యొక్క జన్మ గురించి, ఎలా నారదమునుడి పూర్వపు జన్మలో ఒక దాసీపుత్రుడుగా పుట్టినా కానీ ఆ సాధువులకి, భక్తి వేదాంతులకి సేవ చేసుకొని వాళ్ళ ఉచ్ఛిష్టను ఆయన గ్రహించి, ఆయన వాళ్ళ దగ్గర నుంచి విన్న శిక్షణలు పాటించి ఎలా భక్తి మార్గంలో ఉన్నతి చెంది నారదముని, దేవర్షి నారదమునిగా ఆయన ఇంకో జన్మెత్తాడో ఆ విషయం ద్వారా మనకు అర్థమవుతుంది. భక్తి ద్వారా ఆయన ఎలాంటి పరిస్థితి నుంచి ఎలాంటి స్థాయికి వెళ్ళిపోయాడో మనం చూసుకోవచ్చు. ఇది మనకు ఒక ప్రత్యేకంగా ఇక్కడ ఉదాహరణని ప్రభుపాదుల గారు చెప్పారు. అది ఇంకా విస్తృతంగా వివరించాక మనం భాగవతంలో దాన్ని చర్చించుకున్నాం కనుక ఇక్కడ ఇంకా విస్తృతంగా చర్చించుకోము. సో అందుకనే ఈ యొక్క భాగవతాన్ని చెప్పారనమాట. ధర్మం యొక్క పరమ లక్ష్యం, మనం చేసే అన్ని పనులలో దాని యొక్క లక్ష్యం ఏంటంటే సవై పుంసాం పరో ధర్మో యతో భక్తిర్ అతోక్షచే, భగవంతుడు అధోక్షజుడికి భక్తి చేసుకోవడమే అన్నిటికన్నా పరం ధర్మము అన్ని ధర్మాల్లో మనిషికి. సో ఇందులో లాస్ట్ ఒక విషయం కూడా ఉంది, రాజవిద్య రాజగుహ్యం పవిత్రం ఇదముత్తమం ప్రత్యక్షాగమం ధర్మ్యం. ఇక్కడ వరకు చర్చించుకున్నాం మనము. సుసుఖం కర్తుమవ్యయం, ఇది ఎంతో ఎంతో సులభమే కాదండి, సుసుఖం ఎంతో సుఖాన్నిచ్చే పద్ధతి అన్నమాట. కర్తుం అవ్యయం, ఇది ఎప్పటికీ ముగించిపోదు. అవ్యయం అంటే ఎప్పుడు, ఇది శాశ్వతం. మీకు దీని నుంచి వచ్చే ఫలం శాశ్వతం. చెప్పాం కదా, మీరు బ్యాంకులో ఈ జన్మలో వేసుకున్న డబ్బులు వచ్చే జన్మలో డ్రా చేసుకోలేరు. మీరు ఎన్ని కోట్ల జమ చేసుకున్న బ్యాంకులో వచ్చే జన్మలో పుట్టినప్పుడు మీకు గుర్తున్నా కానీ, నేను పోయిన జన్మలో నా పేరుతో ఇన్ని డబ్బులు బ్యాంకులో ఉన్నాయి నాకు ఇచ్చేయండి అంటే వాడు ఇవ్వడు, నువ్వు ఎవరు పో అంటారు. నీకు ఈ అర్హత లేదు, నీవి కావు ఈ డబ్బులు, ఆయన ఎప్పుడో చనిపోయాడు, అది ఎప్పుడో వాళ్ళకి ఇంకోరికి ఇచ్చేసాం, వాళ్ళ పిల్లలకో ఎవరికో, మీకు ఇంకా మీ డబ్బులు ఏం లేవు ఇక్కడ, వెళ్ళిపోండి అని. ఒకవేళ ఆయన వాళ్ళ పిల్లల దగ్గరికి వెళ్ళాడు అనుకోండి, గుర్తుండి ఆ పిల్లలను ఎవరు నువ్వు మా తండ్రి కాదు, డబ్బుల కోసం వచ్చావా కొట్టి తరిమి పారేస్తారనమాట ఆయన. సో మనము ఈ జన్మలో చేసుకున్న ఎన్నో రకరకాల ఇట్లాంటి భౌతిక కార్యాల వల్ల ఎన్నో విషయాలు సంపాదించుకుంటాము. పేరు, ప్రతిష్ట, లేకపోతే డబ్బు కానీ, లేకపోతే ఎన్నో రకాల సంపత్తి, అవన్నీ వచ్చే జన్మలో మన చేతుల్లో లేవు, ఇంకా ఎవరో చేతుల్లో ఉంటాయి. సో మనవి కావు ఇంకా. కానీ భక్తి మీరు ఏది చేసుకున్నారో అది మాత్రం మీ వెంట వచ్చే జన్మలో కూడా ప్రయాణిస్తుందన్నమాట. సో అందుకనే ఇది అవ్యయం. అంతేకాకుండా భక్తి మార్గం ఎంతో సుసుఖం అంటే అది ఎప్పుడూ మీకు సుఖాన్ని ఇస్తుంది. మన భక్తి మార్గం ఏంటి, చాలా సరళం కదా. ఒకసారి ఎంత సరళంగా ఉండేసరికి చాలామంది సీరియస్గా తీసుకుని, ఇదేంటి భక్తి, హరే కృష్ణ జపం చేయడం అంతేనా, లెక్చర్ వినడమా, భగవద్గీత క్లాస్ వినడం అంతేనా, ఇంత సులువా, దీంతో మీరు భగవద్ధామానికి వెళ్ళిపోతారా,
భగవంతుడి నామాలు జపించేసి భగవంతుడి కీర్తన గుణాలు వినేసి ఏదో భగవంతుడి కొంచెం ధ్యానం ఏదో ఆలోచించుకొని ఏవో కొన్ని సేవలు చేసుకొని భగవద్ధామానికి వెళ్ళిపోతారు. ఇంత సులభమా? ఎంత సులభం ఉండదు అని కూడా కొంతమంది దీన్ని సీరియస్గా తీసుకోరనమాట. కానీ ఇది ఇంతే సులభం అండి. కలియుగంలో మన కోసం ఎంతో సులభమైన మార్గాన్ని ఇక్కడ ఇచ్చారు. భక్తి మార్గాన్ని చేసుకోవడానికి చాలా చాలా సులభం. కొంతమందికి ఇది కూడా కష్టంగా ఉంటుంది. అమ్మో ఇంతకన్నా ఎప్పుడు చేయాలి, జపం చేయడానికి మాకు సమయం లేదని. ఇంకా రకరకాల మనుషులు ఉంటారు రకరకాలుగా. అందుకనే బహునాం జన్మనామంతే జ్ఞానవాన్ మాం ప్రపద్యతి వాసుదేవ సర్వమితి సమాహాత్మ సుదుర్లభ అన్నారు. ఎవరో వేలల్లో కోట్లో ఒక్కరండి శుద్ధ భక్తులయ్యేది. కానీ ప్రభుపాదులు ఇంకా మన చైతన్య మహాప్రభు కృప వల్ల ఎంతోమంది భక్తులు అవుతున్నారు. మనం చూస్తున్నాం, వేలాది కోట్లాది మంది ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఈ యొక్క భక్తి మార్గాన్ని అనుసరిస్తున్నారు. కానీ జాగ్రత్తగా మనం అనుసరించాలి. చాలామంది మొదలు పెడతారు కానీ మధ్యలో వదిలేస్తారు కొంతమంది. మనం వదలకుండా లాస్ట్ వరకు మనం భక్తి చేసుకుంటూ వెళ్ళాలన్నమాట. అందుకే ఇది ఎంతో భక్తి మార్గం ఎంతో సుఖమయ మార్గం అన్నమాట. చాంటింగ్, జపం చేసుకుంటూ, నృత్యం చేసుకుంటూ, డ్యాన్సింగ్, కీర్తనం పాడుకుంటూ, భగవంతుడు భజనలు కీర్తనలు వినుకుంటూ పాడుకుంటూ ఇలా మనం భగవంతుడి గుణాలను చర్చించుకుంటూ హాయిగా భగవద్ధామానికి వెళ్ళిపోవచ్చు. అంటే మనకు తోచిన వీలైనంత సమర్థానుసారంగా సేవలు చేసుకుంటూ. సో అది ఇక్కడ చెప్తున్నారనమాట. సో ఎంతో సులభంగా ఈ భక్తిని మీరు చేసుకోవచ్చు అని. ఇప్పుడు మరి అయినా కానీ కొంతమంది భక్తి చేసుకోరండి. ఇంత సులభమైన, ఇంత గుహ్యతమైన, ఎంతో ఉత్తమమైనదైనా కానీ ఈ యొక్క మార్గాన్ని కొంతమంది అనుసరించరు. ఎవరు వాళ్ళు అంటే 3వ శ్లోకంలో చెప్తున్నారు. అశ్రద్ధధాన పురుష ధర్మస్యాస్య పరంతప అప్రాప్య మాం నివర్తంతే మృత్యు సంసారవర్త్మని. ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారంటే అశ్రద్ధధానులు అంటే శ్రద్ధ లేనివారు. ఎవరైతే శ్రద్ధ లేని పురుషులు ఉంటారో, మనుషులు ఉంటారో, వారు ఈ యొక్క పద్ధతిని, భక్తి యోగ మార్గాన్ని వాళ్ళు అనుసరించలేరు. దీని ద్వారా వాళ్ళు నన్ను చేరుకోలేరు. అప్రాప్య మాం నివర్తంతే మృత్యు సంసార వర్త్మని. వారు నన్ను చేరుకోలేరు, ఈ యొక్క మృత్యు సంసారంలోనే పడి ఉంటారు. ఎవరికైతే శ్రద్ధ లేదో నా మీద కానీ, నేను చెప్పిన ఈ యొక్క భగవద్గీతలో కానీ, భగవద్గీత యొక్క వాక్యాల్లో కానీ ఎవరికైతే శ్రద్ధ లేదో వారు నన్ను చేరుకోలేరు. ఎందుకంటే మోక్షాన్ని ఇచ్చేది కృష్ణుడు, విష్ణువు మాత్రమే అండి, ఇంకెవ్వరు కాదు. సో మనం కృష్ణుడికి, విష్ణువుకి భక్తి చేసుకోలేదంటే ఇంకా మనము దాని మీద శ్రద్ధ లేదు భగవంతుడి మీద, మనకి కృష్ణుడి మీద అంటే ఇక్కడే ఉండాల్సిందే. మనం భౌతిక జగతంలోనే ఈ జన్మ, మృత్యు, జరా, వ్యాధి ఈ చక్రంలోనే తిరుగుకుంటూ ఇక్కడే ఉండాలన్నమాట. అందుకే ఇక్కడ చెప్తున్నారనమాట, మనకి ఒక నమ్మకం ఉండాలి. ఏం నమ్మకం ఉండాలి? ఏంటి ఆ శ్రద్ధ అంటే ఏంది? ఆ శ్రద్ధ, విశ్వాసం, నమ్మకం, కృష్ణుడి ఏమని శ్రద్ధ ఉండాలి మనకి కృష్ణుడి మీద. కృష్ణుడికి మనం భక్తి చేసుకుంటే అంతే, మనం ఇంకా జీవితంలో మనము ఆ యొక్క స్థాయికి, పరం స్థాయికి చేరుకోగలం, భగవద్ధామానికి చేరుకోగలం. ఇంకా చేయాల్సింది వేరే అవసరం లేదు, భగవంతుడికి భక్తి చేసుకుంటే చాలు అనే శ్రద్ధ ఉండాలి. ఎందుకంటే భగవంతుడికి భక్తి చేసుకుంటే అన్ని విషయాలు ఇంకా అన్నీ జరిగిపోతాయంటే ఎలాగంటే ఇక్కడ యథాతరోర్మూల నిషేచనేన తృప్యంతి తత్స్కందభుజోపశాఖ ప్రాణోపహారాచయతేంద్రియానాం తథైవ సర్వార్హణమచ్యుతేజ్య. ఇక్కడ ఏం చెప్పారంటే అచ్యుత కృష్ణుడు ఈయన మూలమంట. యథాతరోర్మూల నిషేచనైన, తరో అంటే మన చెట్టు అన్నమాట. చెట్టుకి మూలం కృష్ణుడు, విష్ణువు. సో దీనికి ఇంకా పళ్ళు, ఫలాలు, శాఖలు, ఉపశాఖలు, ఎన్నో లీవ్స్, ఇలా ఎన్నో ఉంటాయి కదా. ఇది మనం ముందు కూడా చాలా ముందు ఒకసారి చెప్పుకున్నాం ఉదాహరణ. ఇది శ్రీమద్ భాగవతంలో 4వ స్కందంలో ఉందన్నమాట. ఇది ఇక్కడ ఉదాహరణగా ఈ శ్లోకాన్ని తాత్పర్యంలో ప్రభుపాదులు వివరించారు. సో మనకు ఇలా నమ్మకం ఉండాలన్నమాట, నేను విష్ణువుకి పూజ చేసుకుంటే, భక్తి చేసుకుంటే ఇంకా అందరినీ సంతృప్తిపరుస్తాను. ఇంకా మనం వేరే ఇంకా ఎన్నో రకాల భక్తి పూజలు చేసే అవసరం లేదు, ఇది సరిపోతుంది, అందరూ సంతృప్తి చెందుతారు. ఎందుకంటే అందరూ భగవంతుడి నుంచి భగవంతుడికి అందరితో సంబంధం ఉంది. ఎలాగైతే ఒక మూలం నుంచి చెట్టుకున్న ప్రతి శాఖ, ప్రతి ఒక్క ఫలము, పువ్వు, పళ్ళు, ఇంకా ఏవైతే లీవ్స్, పత్త ఇవన్నీ ఉన్నాయో, ఆకులు, ఇవన్నీ ఎలాగైతే మొత్తం మూలం నుంచే కదా నీళ్లు వాటికి వచ్చేది.
సో ఎలా వాటికి పోషణ అనేది వస్తుందో అలా భగవంతుడి ద్వారానే అందరికీ సంబంధం ఉంది. ఆ భగవంతుడి ద్వారానే అందరూ పోషించబడుతున్నారు. కనుక భగవంతుడికే మనం భక్తి చేసుకుంటే ఆ భక్తి ఆ యొక్క పోషణ అందరికీ భగవంతుడి ద్వారా లభిస్తుంది. అందరినీ మనము సేవించుకున్న వాళ్ళం అవుతాము. కాబట్టి భగవంతుని ఒక్కడికి సేవ చేస్తే సరిపోతుంది. ఇలా తృప్యంతి భగవంతుడిని తృప్తి చేస్తే చాలు. స్కంద భుజోపశాఖ, ఇంకా స్కంద ఆ యొక్క మిగతా బ్రాంచెస్ భుజ ఉపశాఖలన్నీ కూడా వాటన్నిటికీ సేవ జరిగిపోతుంది. నీళ్లు మీరు మూలంలో పోస్తే చాలు, ఆ నీళ్లు ఆ చెట్టు యొక్క ప్రతి ఒక్క శాఖకి, ప్రతి ఒక్క ఆకుకి, ప్రతి ఒక్క పువ్వుకి, ప్రతి ఒక్క కాయకి వెళ్ళిపోతాయి. ప్రాణోపహార చయతేంద్రియానాం అంటే మనము ఎలాగైతే ప్రసాదం తీసుకుంటాం కదా, మన ఆహారాన్ని ఎప్పుడైతే కడుపులో మనం తీసుకుంటాం, కడుపులోకి వెళ్తుందో ఆ కడుపులోకి వెళ్ళిన తర్వాత ఆహారం నుంచి శక్తి ప్రతి ఒక్క ఇంద్రియాలకి చేరుకుంటుంది. అవునా? మనం ఒక ఆహారాన్ని తీసుకొని ఇప్పుడు ఇది మీరు అనుకోండి, ఇది స్వీట్ అనుకోండి, ఇది స్వీట్ అనుకోండి, ఈ స్వీట్ని మనం చేతిలో పట్టుకొని ఎంత పిసికినా కానీ ఆ స్వీట్లో నుంచి శక్తి మన చేతికి రాదండి. ఈ స్వీట్లో ఉన్న శక్తి చేతికి చేరుకోవాలి అంటే మీరు ఎంత పిసికినా రాదనమాట. అది ఒక్కొక్కసారి పిసికేదో ఆనందం రావచ్చు మీకు, పిసికిన ఆనందం, కానీ దానివల్ల శక్తి, దాంట్లో ఉన్న శక్తి ఎనర్జీ ఈ యొక్క చేతికి రాదనమాట. అది ఎలా వస్తుంది? మనం దీన్ని సేవించినప్పుడు ఆ యొక్క స్వీటు మన కడుపులోకి వెళ్ళినప్పుడు అది జీర్ణమైనప్పుడు అందులోంచి శక్తి తర్వాత మెల్లిగా ఆ రక్తంలోంచి ద్వారా ఈ యొక్క మన చేతికి వస్తుంది శక్తి. అప్పుడు మనకు శక్తి వచ్చేది చేతికి. అలాగే భగవంతుడికి మనం సేవ చేసుకుంటే ఆ భగవంతుడి సేవ ద్వారా అందరికీ సేవ జరిగిపోతుంది. ఈ నమ్మకం, ఈ శ్రద్ధ మనకు ఉండాలి. ఈ శ్రద్ధ మనకు లేదనుకోండి మనం భగవంతుడిని చేరుకోలేం. అంటే సరైన అండర్స్టాండింగ్, భగవంతుడు అంటే ఎవరు, భగవంతుడు ఎలా అన్నిటికీ మూలం, కృష్ణుడు ఎలా అన్నిటికీ మూలం అనే విషయాన్ని మనము స్పష్టంగా అర్థం చేసుకోవాలనే విషయాన్ని ఇక్కడ మనకు ప్రభుపాద వారు తాత్పర్యంలో తెలుపుతున్నారు అన్నమాట. ఇలా సో భక్తుల్లో కూడా, భక్తి చేసుకునేవారు కూడా, భక్తి మార్గంకి వచ్చిన వాళ్ళలో కూడా 3 రకాలు ఉంటారంట. ఫస్ట్ క్లాస్, సెకండ్ క్లాస్, థర్డ్ క్లాస్ అని ఇక్కడ ప్రభుపాద వారు చెప్తున్నారన్నమాట. ఈ శ్రద్ధానుసారంగా అంటే శ్రద్ధ చాలా తక్కువ శ్రద్ధ, అసలు నామమాత్ర శ్రద్ధ ఉందన్నమాట. వాళ్ళు థర్డ్ క్లాస్ అనమాట. థర్డ్ క్లాస్ అంటే వాళ్ళు ఏంటంటే వాళ్ళు అంత శ్రద్ధ లేదు భగవంతుడి మీద, ఏదో కొద్దిగా ఉంది శ్రద్ధ. ఒక్కొక్కసారి శ్రద్ధతో పాటు ఏవో ఇంకొక ఆలోచనలు తీసుకొని వస్తారన్నమాట, ఏదో లాభాలు ఆశించి, ఏదో ఒక్కొక్కసారి వాళ్ళకి దురుద్దేశంతో కూడా వస్తారన్నమాట భక్తి మార్గంలోకి. అరే ఈ భక్తిలో ఇళ్ళకి వస్తే మాకు ఇందులోంచి మనకి ఏదో లాభం రావచ్చు, ఆ లాభాలు వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళు భక్తి మార్గాన్ని వదిలేయచ్చు. లేకపోతే ఇంకేదో దురుద్దేశంతో వస్తారు, తర్వాత ఆ ఉద్దేశం పూర్తి కాకపోతే కూడా వెళ్ళిపోవచ్చు. అలా అన్నమాట. కొన్ని ఉద్దేశాలతో కూడా వస్తుంటారు కొంతమంది, అవి చెప్పరు వాళ్ళు మనకి. సో అలాంటి వారు ఎక్కువ రోజులు భక్తి మార్గంలో ఉండరన్నమాట. వాళ్ళకి అంతగా శ్రద్ధ లేదు ఎక్కువగా భగవంతుడి మీద. ఇంకొకరు ఉంటారు సెకండ్ క్లాస్ భక్తులు. ఏంటంటే ఇందులో వాళ్ళకి భగవంతుడి మీద శ్రద్ధ అనేది బాగా ఉందన్నమాట. భగవంతుడి మీద ఎంతో దృఢమైన శ్రద్ధ ఉంది, కానీ శాస్త్రాల్లో అంత పాండిత్యం, నిపుణత లేదనమాట. ఎవరైనా ప్రశ్న అడిగి వాళ్ళు శాస్త్రాల నుంచి అంత సరిగ్గా సమాధానం ఇవ్వలేకపోవచ్చు, కానీ వాళ్ళకు మాత్రం దృఢంగా శ్రద్ధ ఉంది. వాళ్ళ శ్రద్ధ మాత్రం భగవంతుడి మీద పూర్తిగా ఉందన్నమాట. వాళ్ళ భక్తిలో ముందుకెళ్ళొచ్చు. ఇంకా ఫస్ట్ క్లాస్ అంటే వాళ్ళకు ఇంకా పతనమయ్యే అవకాశమే లేదనమాట. వాళ్ళకు పూర్ణ రూపంగా శాస్త్రాలు, గూఢతత్వాలు అన్నీ బాగా తెలుసు. ఇంకా వాళ్ళకి శ్రద్ధ, ఫుల్ నమ్మకం, 100% శ్రద్ధ కూడా ఉందన్నమాట భగవంతుడి మీద. వీళ్ళు శుద్ధ భక్తులు అనమాట. ఇది ఫస్ట్ క్లాస్ అనమాట. సో అందుకనే ఈ యొక్క థర్డ్ క్లాస్ వాళ్ళు కూడా ఫస్ట్ క్లాస్కు చేరుకోవచ్చు. ఒకవేళ వాళ్ళకి మంచి సాంగత్యం కలిగి, ఈ యొక్క శుద్ధ భక్తుల యొక్క సాంగత్యం వాళ్ళకి కలిగితే వాళ్ళు కూడా ఆ యొక్క దురాలోచనలు, దురుద్దేశాలతో వచ్చారు కదా భక్తి మార్గంలోకి, అవి సదుద్దేశాలుగా, సదాచారాలుగా మారిపోతాయి అన్నమాట. వాళ్ళ హృదయం కూడా శుద్ధమైపోయి భగవద్గీత, ఈ యొక్క భాగవతం జ్ఞానాన్ని వాళ్ళు అర్థం చేసుకుని శుద్ధ భక్తుల సాంగత్యంలో, సత్సంగంలో వాళ్ళు కూడా మంచి భక్తులుగా మారచ్చు. సెకండ్ క్లాస్కి వెళ్ళొచ్చు. మెల్లిగా సెకండ్ క్లాస్ నుంచి ఫస్ట్ క్లాస్ భక్తులుగా కూడా తయారవ్వచ్చు అని ఇక్కడ చెప్తున్నారు అన్నమాట ప్రభుపాదులు. అలా సెకండ్ క్లాస్ వాళ్ళు కూడా మెల్లిగా భక్తి మార్గంలో ఉన్నతి చెందుతూ ఫస్ట్ క్లాస్ అవ్వచ్చు అనమాట. సో ఇదన్నమాట ఇక్కడ మనం నేర్చుకున్నాము. ఎవరు ఈ భక్తి మార్గంలోకి రాగలరు ఎలా అనేది, ఎవరు రాలేరు అనేది. సో ఇప్పుడు మనం చూస్తాము ఐశ్వర్య జ్ఞానాన్ని కృష్ణుడు మనకి ఇప్పుడు 4 నుంచి 10వ శ్లోకం వరకు చూసుకుందామంట. కృష్ణుడి యొక్క సంబంధం ఈ యొక్క భౌతిక ప్రపంచంతో ఏమిటి అనే విషయాన్ని ఇక్కడ తెలియజేస్తారు.
మయా తతం ఇదం సర్వం జగత్ అవ్యక్తమూర్తినా మత్స్థాని సర్వభూతాని నచాహం తేష్వస్థితః. సో ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారంటే, నేను ఈ యొక్క మొత్తం ప్రపంచవ్యాప్తంలో ఉన్నాను. మయా తతం ఇదం సర్వం జగత్ అవ్యక్తమూర్తిన, నేను ప్రతి చోట ఈ యొక్క నా సృష్టిలో ప్రతి ఒక్క చోట నా యొక్క నేను ఉన్నాను. సర్వం 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 సృష్టిలో నేను వ్యాపించి పడున్నాను. కానీ మత్స్థాని సర్వభూతాన్ని, అన్నీ నాలో ఉన్నాయి కానీ నేను మాత్రం ఎందులో లేను. అంటే ఏంటంటే నా మీదే, నా నుంచి అన్నీ సృష్టించబడ్డాయి, నా మీదే అన్నీ ఆధారపడి ఉన్నాయి, కానీ నేను మాత్రం దేని మీద ఆధారపడలేను, నేను మాత్రం వీటికి అతీతమే అని ఇక్కడ చెప్తున్నారు అనమాట. సో ఈ విషయాలు అర్థం చేసుకోవడం చాలా కష్టం. ఇప్పుడు ఈ ఐశ్వర్య జ్ఞానం మనం చూస్తాము, కృష్ణుడే చెప్తాడు అనమాట. ఈ 4 నుంచి 10 వరకు ఎన్నో విషయాలు చెప్తాడు, కానీ దీన్ని స్ఫూర్తిగా అర్థం చేసుకోవడం చాలా కష్టం. అందుకే ఇది అచింత్య, కొద్దిగా మనకు అర్థం కాకుండా మిగిలిపోతుంది. అదే ఆ విషయం కూడా కృష్ణుడే చెప్తాడు, ఇక్కడ చూద్దామంట. సో మనం ఈ కృష్ణుడి యొక్క లీలలు మనం ఒక భౌతిక బుద్ధితోని, భౌతిక ఇంద్రియాలతో అర్థం చేసుకోవడం కష్టం. కానీ ఎప్పుడైతే మనము భగవంతుడు భక్తి మార్గం చేసుకుంటామో, స్టార్ట్ చేస్తాం ఎలా, ఈ జీవంతోనోనా హరే కృష్ణ జపం చేస్తూ ప్రసాదం గ్రహిస్తూ. అందుకే ఇక్కడ భక్తి రసామృత సింధులో రాశారు, ఈ శ్లోకంలో ఇచ్చారు ఇక్కడ తాత్పర్యంలో, అత శ్రీకృష్ణ నామాది న భవేద్ గ్రాహ్యమింద్రియైః సేవోన్ముఖే హి జిహ్వాదో స్వయం ఏవ స్ఫురత్యదః. సో శ్రీకృష్ణుడి యొక్క అత శ్రీకృష్ణ నామాది, నామం శ్రీకృష్ణుడి యొక్క నామం, ఇంకా ఆది అంటే ఇంకా నామము, గుణ, రూప, లీల, మహిమ ఇవన్నీ కలుపుకొని న భవేద్ గ్రాహ్యమింద్రియై, ఎప్పుడు మనం ఈ యొక్క ఇంద్రియాలు, భౌతిక ఇంద్రియాలు, భౌతిక బుద్ధి, భౌతిక చేతన ద్వారా అర్థం చేసుకోలేము. మరి ఎలా అర్థం చేసుకోవచ్చు? సేవోన్ముఖే హి జిహ్వాదో, ఈ జీవం ద్వారా, మన యొక్క నాలిక ద్వారా ఈ యొక్క భగవంతుడిని అర్థం చేసుకోవచ్చు అంట. ఎప్పుడైతే దీన్ని సేవలో పడతాం, భగవంతుడి సేవలో ఎలా పడతాం, భగవంతుడి సేవలో దీన్ని నాలికని హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే జపం చేసుకుంటూ మళ్ళీ భగవంతుడి ప్రసాదాన్ని మనం గ్రహించి, 2 మార్గాల ద్వారా మనం ఈ జీవాన్ని భగవంతుడి సేవలో పెట్టొచ్చంట. ప్రసాదం సేవించడం కూడా ఒక సేవే. స్వయం ఏవ స్ఫురత్యదః, అప్పుడు ఇంకా ఇలా మంచిగా మనం ఒక మంచి ప్రామాణిక గురువు ఒక అధ్యక్షతలో ఇవన్నీ విషయాన్ని బాగా అర్థం చేసుకోగలము. అలా అర్థం చేసుకోని అంటే భక్తి మార్గం, మనం భక్తిమయం అయినప్పుడు ఆ భక్తితో, ఆ భక్తి మార్గం ద్వారా, ఆ ప్రేమతో, భగవంతుడి పట్ల ప్రేమతో మనం భగవంతుని దర్శనం చేసుకోవచ్చు ఈ శాస్త్రాల ద్వారా. అందుకే బ్రహ్మ సంహితలో ఇక్కడ ఇచ్చారు, బ్రహ్మదేవుడు చెప్తున్నాడు, ప్రేమాంజనచ్చురిత భక్తి విలోచనేన సంతః సదైవ హృదయేషు విలోకయంతి యం శ్యామ సుందరమచింత్య గుణస్వరూపం గోవిందమాది పురుషం తమహం భజామి. సో మనం మామూలుగా ఈ కళ్ళతో చూడలేం, కానీ ప్రేమ అంజన మనం శాస్త్రాలు నేర్చుకొని, శాస్త్రాల ద్వారా భక్తి మార్గాన్ని అనుసరించి ఆ భక్తుని పట్ల ప్రేమ మనకు కలిగినప్పుడు, ప్రేమ అలాంటి ప్రేమతో, ప్రేమ అంజన, ఆ ప్రేమ అనే కాటుకని మన యొక్క కంటికి ఆ ప్రేమ అనే కాటుకని పెట్టుకొని, అప్పుడు ప్రేమాంజన, అంజన అంటే కాటిక, ప్రేమాంజన చూరిత భక్తి, అలాంటి భక్తితో, మన ప్రేమతో నిండిన భక్తితో మనం చూస్తే, విలోచనేన చూసినప్పుడు, అలా చూస్తారు, సదైవ ఎవరైతే శుద్ధ భక్తులో ఆ హృదయేషు విలోకయంతి, ఆ భగవంతుడి యొక్క అచింత్య శ్యామసుందర స్వరూపాన్ని వాళ్ళు దర్శించుకోగలరు. సో ఇదే మార్గం అన్నట్టు, భక్తి మార్గం ద్వారానే మనం భగవంతుడిని దర్శించుకోవచ్చు. సో ఇలా భగవంతుడు సర్వంలో ఎలా వ్యాపించి ఉన్నాడంటే ఇక్కడ మనకు ఉదాహరణ ఇస్తున్నారు అనమాట ప్రభుపాదుల వారి. ముందు కూడా చెప్పారు కదా, కృష్ణుడు నాకు 2 రకాల శక్తుల ద్వారా ఉన్నాను అని. ఒకటి మన అంతరంగ శక్తి, బహిరంగ శక్తి, కృష్ణుడు ఒక ఆధ్యాత్మిక శక్తి, ఇంకోటి భౌతిక శక్తి, ఇవన్నీ మొత్తం సృష్టిలో వ్యాపించి ఉన్నాడు. ఎలాగంటే ఇక్కడ ఇంకో ఉదాహరణ కూడా ఇచ్చారు, సూర్యుడు ఇంకా ఎలా ప్రతి ఒక్క చోట సూర్యుడు వ్యాపించి ఉన్నాడు, ఆయన యొక్క సూర్యకిరణాలు వెలుతురు ద్వారా, అవునా, సన్షైన్, సూర్యకిరణాలు ఎలా, సూర్యుడు ఒక్క చోట ఉన్నా కానీ సూర్యకిరణాలు ప్రతి చోట చేరుకొని, ప్రతి చోట సూర్యుడు ఎలా సర్వం ఎంతో ఎంతో ఎన్నో చోట్ల వ్యాపించి ఉన్నాడు, అలాగే కృష్ణుడు కూడా తన శక్తుల ద్వారా ప్రతి ఒక్క ఆయన సృష్టిలో ఆయన వ్యాపించి ఉన్నాడు అన్నమాట. సో అందుకనే మనం అనుకోకూడదు, ఎలా
ఇప్పుడు సూర్యుడు ఉన్నాడు, కానీ ఆయన సూర్యకిరణాల ద్వారా ప్రతి ఒక్క దగ్గర కూడా ఉన్నాడు. కానీ సూర్యుడు వ్యాపించి ఉన్నాడంటే సూర్యుడు మొత్తం ముక్కలు ముక్కలైపోయి వ్యాపించలేదు. సూర్యుడు ఒక చోటు ఉండే ఆయన సూర్యకిరణాల ద్వారా ప్రతి ఒక్క దగ్గర ఎలా వ్యాపించాడు, అలాగే కృష్ణుడు కూడా, భగవంతుడు కూడా ఆయన అన్ని చోట్ల ఉన్నా కానీ ఆయన యొక్క వ్యక్తిత్వాన్ని, ఆయన యొక్క స్వరూపాన్ని కోల్పోలేదన్నమాట. ఆయన వ్యక్తి స్వరూపం అలాగే ఉంటుంది. అయినా కానీ కృష్ణుడు తన శక్తుల మాధ్యంతో ప్రతి చోట సర్వాంతర్యామిగా ఆయన ఉంటాడనమాట. ఎలాగైతే ఒక రాజు, ఒక చిన్న ఉదాహరణ అండి, భగవంతుడి ఆధ్యాత్మిక విషయాలు మనము భౌతిక ఉదాహరణలతో అర్థం చేసుకోవడం కూడా కష్టమే. కానీ మనం అర్థం చేసుకోవడానికి కొన్ని భౌతిక ఉదాహరణలు ఇస్తారు, దాంట్లోంచి ఆ తత్వాన్ని అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నించాలి. సో ఇక్కడ ఒక రాజు ఎవరైతే ఆయన యొక్క రాజ్యానికి అధిపతో, ఆయన రాజ్యంలో ఎన్నో రకాల మంత్రులు ఉంటారు. ఆ మంత్రుల ద్వారా ఎన్నో రకాల పనులు, రాజ్యంలో వివిధ రకాల పనులు ఉంటాయి కదా, డిపార్ట్మెంట్స్ అనుకోండి, మనం గవర్నమెంట్లో ఎలా డిపార్ట్మెంట్స్ ఉంటాయి, ఎన్నో డిపార్ట్మెంట్స్, అలా ప్రతి ఒక్క వర్గంలో ప్రతి ఒక్క రకమైన పని ఆ రాజు యొక్క ఆదేశానుసారంగానే జరుగుతాయి. అలాగని ప్రతి ఒక్క దగ్గర ఏ ప్రాబ్లం వచ్చినా, ఏ సమస్య వచ్చినా అక్కడ రాజు వెళ్ళి దాన్ని సరిచేయడు. కానీ ఆయన శక్తులు, అంటే ఆయన మంత్రులు, ఇంకా ఆయన మనుషుల ద్వారా ఆ పనులు చేపిస్తూ ఉంటాడు. అవునా? అలాగనే భగవంతుడు కూడా మనం చూస్తాము, ఈ సృష్టిని కూడా ఎలా సృష్టి చేశాడో, దాని తర్వాత ఎలా ఆయన భగవంతుడి యొక్క శక్తుల ద్వారా ఈ సృష్టి అనేది నడుస్తుందో అది మనకు భాగవతంలో కూడా చూసాము. ఇప్పుడు ఇంకా కొద్దిగా చెప్తాడు, ఇక్కడ ముందు శ్లోకాల్లో కూడా చూద్దామంట. నచ మత్స్థాని భూతాని పశ్యమే యోగమైశ్వరం భూతభ్రన్న చ భూతస్థో మమాత్మా భూత భావన. ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారంటే, ఇవన్నీ నేనే సృష్టించాను, కానీ అండ్ యట్ ఎవ్రీథింగ్ దట్ ఈస్ క్రియేటెడ్ డస్ నాట్ రెస్ట్ ఇన్ మీ. అంటే ఇవి నా లోపు ఉండవు, నా బయటే ఉన్నాయి అన్నీ. సో ఇక్కడ ఆయన చెప్తున్నాడు, నా యోగ ఐశ్వర్యాన్ని నువ్వు దర్శించు అర్జున, నేనే అన్నిటినీ పాలిస్తున్నాను, అన్ని జీవులని, ప్రతి ఒక్క దగ్గర నేను ఉన్నాను. కానీ ఈ యొక్క సృష్టికి నేను అతీతుణ్ణి. మళ్ళీ ఈ యొక్క సృష్టికి కారణం నేనే, కానీ దీనికి అతీతుణ్ణి కూడా నేను. ఈ విషయాన్ని అర్థం చేసుకోవాలంటే మనము ఇదే యోగం ఐశ్వర్యం అంటే ఇది అచింత్యం, కొంచెం మనకు అర్థం చేసుకోవడం కష్టం. కానీ ఎలా అనే విషయాన్ని కొద్దిగా మనకు ఉదాహరణల ద్వారా మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు. ఎలాగంటే కృష్ణుడు తను ఈ సృష్టిని ఎలా చేస్తాడంటే ఆయన తలుచుకుంటాడు అంతే. కృష్ణుడు తలుచుకుంటే బై విల్, కృష్ణుడు తలుచుకున్నాడు ఈ సృష్టి అవ్వాలి అని, సృష్టి జరిగిపోయింది. అవునా? మళ్ళీ కృష్ణుడు ఇంకో దగ్గర కూడా వస్తుందన్నమాట. సో ఇందులో ఇది ఒక్క ఉదాహరణ తీసుకొని అర్థం చేసుకుందామంట. సో కృష్ణుడు ఇక్కడ తలుచుకుంటే ఆయన మనస్సులో తలుచుకున్నాడు, ఆయన మనస్సులో ఇలాంటి సృష్టి జరగాలి అని అది జరిగిపోయిందంట. మరి మనం తలుచుకుంటే అయిపోతుందా? మనం తలుచుకుంటే అయిపోదు. మనం వెళ్ళి మనం మనసులో అనుకున్నది వ్యక్తి రూపంలో, మనం ప్రత్యక్ష రూపంలో మన చేతులు కాళ్ళు అన్నీ ఉపయోగించి చేయాలి పని, అప్పుడే జరుగుతుంది. కానీ అంటే మనం తలుచుకోవడం భగవంతుని తలుచుకోవడంలో తేడా ఉందన్నమాట. అంటే భగవంతుడు తలుచుకోవడము, భగవంతుడి కార్యము అన్నీ అభిన్నం అన్నమాట. అంగాన్యస్య సకలేంద్రియ వృత్తిమంతి పశ్యంతి. సో ఇక్కడ భగవంతుడు యొక్క అన్ని అంగాల ద్వారా అన్ని పనులు చేసుకోగలడు. అంటే మనము ఈ చేయితోని పని చేయాలి. ఇప్పుడు అంటే ఇది ఒక హైలైటర్, దీన్ని మనం కింది నుంచి పైకి ఎత్తాలనుకోండి, ఈ చేయి ద్వారా ఎత్తగలం. మనం తలుచుకున్నాం అనుకోండి, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ పైకి వచ్చేస్తుంది, ఇది రాదు. కానీ భగవంతుడు తలుచుకుంటే చాలు, ఇది ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి వచ్చేస్తుంది అనమాట. చేతితో ఎత్తాల్సిన అవసరం లేదు. అంటే మన భగవంతుడు తలుచుకోవడము ఆయన మనస్సుతో, ఆయన చేతితో చేయాల్సిన పని మనసుతో కూడా చేయగలడు అనమాట, తలుచుకొని కూడా చేయగలడు. అలాగే ఈ సృష్టిని సృష్టించిన తర్వాత ఇవన్నీ జీవరాశులు ఉన్నాయి కదా, మనం అందరము జీవులం కదా, ఎక్కడి నుంచి వచ్చాము? భగవంతుడి నుంచి వచ్చాం కదా. ఎలా ఈ యొక్క సృష్టిలో, ప్రకృతిలో ఆయన ఆ జీవరాశులను పంపించారంటే జస్ట్ చూడడం ద్వారా, సృష్టించిన తర్వాత ఇలా ఆయన దృష్టి సారించాడు. ఆయన దృష్టి నుంచి ఎన్నో జీవరాశులు ఈ యొక్క ప్రకృతిలోకి ఈ యొక్క భౌతిక ప్రకృతిలోకి ప్రవేశించాయన్నమాట. ఆయన చూడడం ద్వారానే ఈ జీవులను ఈ యొక్క సృష్టిలోకి పంపించేశాడనమాట. సో ఆయన తలుచుకొని ఆయన దృష్టి ద్వారా మొత్తం చేసేస్తాడు కృష్ణుడు. ఇది అచింత్య, ఆయన యొక్క ఐశ్వర్యం. ఇది యోగం ఐశ్వర్యం, పశ్యమే యోగం ఐశ్వర్యం అని ఇక్కడ అర్జునుడికి చెప్తున్నాడు అనమాట. సో అందుకనే భగవంతుడికి ఏ అంగంలో భేదం లేదనమాట. అన్ని అంగాల ద్వారా సర్వ
పనులు భగవంతుడు చేయగలడు. సో ఇవి అర్థం చేసుకోవడం మనకి ఈ బద్ధావస్థలో చాలా కష్టం. అందుకే ఇది అచింత్య. కానీ మనం కొద్దిగా అర్థం చేసుకోగలుగుతున్నాం. అలా పూర్తిగా అర్థం చేసుకోవడానికి చాలా కష్టం. ఎందుకంటే భగవంతుడు ఎలా పనిచేస్తాడో, ఆయన మెదడు ఎలా పనిచేస్తుందో అర్థం చేసుకోవడం మన సాధారణ మనిషికి చాలా అరుదు. కానీ ఇప్పుడు ఈ విషయం మాత్రం ఇంత మటుకు మనకు ప్రభుపాదుల ఆచార్యుల ద్వారా మనం ఈ విషయాన్ని కొంచెం మటుకు అర్థం చేసుకోగలుగుతున్నాం. యథాకాశస్థితో నిత్యం వాయు సర్వత్ర గో మహాన్ తథా సర్వాణి భూతాని మత్స్థానిత్యుపధారయ. ఇప్పుడు కృష్ణుడు కూడా మనకు కొన్ని ఉదాహరణల ద్వారా ఈ విషయాన్ని అర్థం చేయడానికి ప్రయత్నిస్తున్నాడు. చూడండి, అదే అలా ఇది యోగ ఐశ్వర్యం అచింత్యం అనే విషయాన్ని ఇక్కడ అంటున్నారు. ఒక ఉదాహరణ ఇస్తున్నాడు ఇక్కడ కృష్ణుడే స్వయంగా అర్జునుడికి. ఎలాగైతే ఈ యొక్క గాలి ప్రతి చోట ఎంతో వేగంగా వీస్తుందో, ఈ గాలి వీస్తుంది కదండి, ఇది ఎక్కడ ఎంత వీసినా కానీ గాలి ఎక్కడ వీస్తుందండి? ఆకాశంలోనే కదా. ఆకాశాన్ని వదిలైతే గాలి వెళ్ళదు కదా. అంటే ఎంత వీసినా కానీ ఆకాశంలోనే వీసేది. అలాగా ఎంత సృష్టి ఉన్నా అదంతా నా అధీనంలోనే, నాలోనే ఉంది అని ఇక్కడ దానికి ఒక ఆధారం నేనే. ఈ సృష్టికి ఎంత పెద్దదైనా సరే దాని ఆధారం నేనే అని మత్స్థాని ఉపధారయ, ధరించిన వాడిని నేనే. ఈ యొక్క మొత్తం స్థానాన్ని, మొత్తం సృష్టిని ఎలాగైతే ఆకాశం గాలిని ధరిస్తుందో అలా ఉదాహరణ చెప్తాను అనమాట. అంటే భగవంతుడి యొక్క ఆదేశం మేరకు ఒక గడ్డి పూస కూడా కదలదంట. అలా అన్ని భగవంతుడి యొక్క ఆదేశానుసారంగానే జరుగుతాయి. అది కూడా చూద్దామంటే ఈరోజు దాని గురించి కూడా డైరెక్ట్ శ్లోకం చెప్పేస్తారు కృష్ణుడు. సో ఉపనిషత్తులో కూడా ఈ విషయం ఉందన్నమాట. భగవంతుడి ఇక్కడ ఉపనిషత్తులో, తైత్రీయ ఉపనిషత్తులో ఇక్కడ రాశారు ప్రభుపాదుల వారు ఒక శ్లోకంలో ఉంటే ఒక లైను, యద్భీషవాత పవతే అంటే భగవంతుడికి భయానికే గాలి వీస్తుందంట. గాలి భగవంతుడి భయం అంటే గాలి భగవంతుడి ఆదేశానుసారంగా వీస్తుంది అనమాట. భగవంతుడి భయం అని వీయకపోతే భగవంతుడి ఆదేశం అనేసి దాన్ని ఉల్లంఘించలేం కదా, అందుకని గాలి వీస్తుందంట. అంటే అలా ప్రతి ఒక్కటి భగవంతుడి ఆదేశానుసారంగానే జరుగుతున్నాయి. ఇంకోటి బృహత్ అరణ్యక ఉపనిషత్తులో కూడా ఇచ్చారంట. సో భగవంతుడి యొక్క ఆధీనంలోనే ఇక్కడ సూర్యుడు, చంద్రుడు, ఇంకా ఎన్నో పెద్ద పెద్ద గ్రహాలు అన్నీ కదులుతున్నాయంట. అవి గ్రహాలన్నీ తిరుగుతున్నాయి కదా, సూర్యుడు, చంద్రుడు అన్నీ తిరుగుతున్నాయి కదా ఆకాశంలో, అంతరిక్షంలో. అవన్నీ భగవంతుడి యొక్క అధ్యక్షతలోనే, ఆయన యొక్క ఆదేశం మేరకేనంట. ఆ విషయం బ్రహ్మ సంహితలో కూడా వస్తుంది సూర్యుడు గురించి. యచ్చక్షురేష సవితా సకలాగ్రహాణం రాజా సమస్త సురమూర్తిరశేష తేజ యస్యాగ్నియా భ్రమతి సంవృతకాలచక్రో గోవిందమాది పురుషం తమహం భజామి. సో ఇక్కడ బ్రహ్మదేవుడు ఏం చెప్తున్నాడంటే, యచ్చక్షురేష సవిత, సవిత అంటే సూర్యుడు అనమాట. సకల గ్రహాణం, ఆయన రాజు అనమాట, అన్ని గ్రహాలకి రాజు. ఆయన కృష్ణుడి అంటే భగవంతుడి యొక్క విరాట్ పురుష రూపంలో ఆయన కృష్ణుడి యొక్క కంటితో సమానం పోల్చి చెప్పారు సూర్యుడిని. సో ఆయన ఎంతో వెలుతురిని, వేడిని వెదజల్లుతూ భ్రమిస్తూ ఉంటాడు కదా, తిరుగుతూ ఉంటాడు కదా, భ్రమ చేస్తూ ఉంటాడు కదా. ఆయన ఆయన తిరిగే ఆ యొక్క ఆర్బిట్లో భగవంతుడి యొక్క ఆదేశానుసారంగానే ఆయన తిరుగుతున్నాడంట. అలా అన్ని గ్రహాలకు రాజైన సూర్యుడు కూడా భగవంతుడి ఆదేశానుసారంగానే తిరుగుతున్నాడు. యజ్ఞాస్య భ్రమతి సంవృత కాలచక్రంలో తిరుగుతున్నాడు కదా, అది భగవంతుడి యొక్క ఆదేశం మేరకే. సో ఇలా ఎన్నో విషయాలు మనకు శాస్త్రాల్లో, ఉపనిషత్తులో, బ్రహ్మ సంహితలో అన్నీ ఇచ్చారనమాట. సో ఇక్కడ భగవంతుడు చెప్పేది కూడా మనం ఉపనిషత్తులో, ఇంకా వేరే వేరే వేదిక శాస్త్రాల్లో, వేదాల్లో మనకు ఉన్నాయని ఇక్కడ ప్రభుపాదుల ద్వారా రాస్తున్నారనమాట. సర్వభూతాని కౌంతేయ ప్రకృతిం యాంతి మామికాం కల్పక్షయే పునస్తాని కల్పాదౌ విసృజామ్యహం. ఇప్పుడు ఇక్కడ అంటున్నాడు కౌంతేయ, కుంతిపుత్ర అర్జున, అర్జునుడికి చెప్తున్నాడు 7వ నంబర్ శ్లోకంలో. ఇలా ఎప్పుడైతే ఈ యొక్క యుగం ముగుస్తుందో అప్పుడు మళ్ళీ, అంటే యుగమే కాదు మొత్తం ఈ సంహార సమయంలో ఇవన్నీ సృష్టి, అన్ని జీవరాశులు అన్నీ మళ్ళీ నాలో ప్రవేశిస్తాయి. మళ్ళీ దాని తర్వాత మరొకసారి ఆరంభమైనప్పుడు సృష్టి మళ్ళీ నా నుంచి బయటకు వచ్చి మళ్ళీ నా యొక్క శక్తుల ద్వారా ఇదంతా సృష్టి జరుగుతుంది. దీని గురించి మనం చాలాసార్లు ఆల్రెడీ చర్చించుకున్నాము భగవద్గీతలోను, భాగవతంలో. అందుకని మనం వివరించాం దీని మీద. ముందుకెళ్దామంట.
8వ శ్లోకంలో. సో 8వ శ్లోకం, ప్రకృతిం స్వాం అష్టాభ్య విసృజామి పునః పునః భూతగ్రామం ఇమం కృత్స్నం అవశం ప్రకృతిర్వశాత్. ఇక్కడ ఏముందంటే మళ్ళీ అదే చెప్తున్నారు కృష్ణుడు, ఈ ప్రకృతి మొత్తం చూసే సృష్టి అంతా నా యొక్క ఆధీనంలో ఉంది, నా యొక్క ఇచ్ఛానుసారంగానే ఇది ప్రళయంలో సంహరించబడుతుంది, మళ్ళీ నా ఇచ్ఛానుసారంగానే ఈ మొత్తం మళ్ళీ సృష్టి ఇంచబడుతుంది. అంటే సృష్టి ప్రళయం కూడా భగవంతుడి ఇచ్ఛానుసారంగానే జరుగుతున్నాయి. అది మెయిన్ కారణం వచ్చేసి భగవంతుడి ఇచ్ఛ. ఆ విషయం అర్థం చేసుకోవాలి. సో 9వ శ్లోకం చూద్దామంట. నచ మాం తాని కర్మాణి నిబధ్నంతి ధనంజయ ఉదాసీనావదాసీనం అసక్తం తేషు కర్మసు. ఓ ధనంజయ, కృష్ణుడు ఇక్కడ అర్జునుడిని ఉద్దేశించి చెప్తున్నాడు. సో ఇలా ఎన్నో కార్యాలు చేస్తున్నాను కదా, నేను ఎన్ని కార్యాలు చేసినా కానీ ఏ కార్యకర్మాలు నన్ను ఏ కర్మబంధనలకు నేను చిక్కుకోను. ఎందుకు? ఇది చాలా ముఖ్యమైన ఒక అంశం అండి. ఇది అర్థం చేసుకున్నారంటే మీకు చాలా గూఢతత్వం తెలుస్తుంది ఈ కర్మ గురించి. వీటి నుంచి నేను ఎప్పుడు అనాసక్తుని, నాకు ఏ ఆసక్తి లేదు. ఎన్నో కార్యాలు చేస్తున్నాను కానీ వాటి పట్ల నాకు ఏ ఆసక్తి, అటాచ్మెంట్ లేదు. నేను డిటాచ్ కంప్లీట్గా. నిబధ్నంతి, ఇవి నన్ను బంధించలేవు, ఈ కార్యాలు నన్ను కర్మబంధనలతో బంధించలేవు. నచ మమతాని కర్మాని, ఎన్నో కర్మలు చేసినా కానీ అవి నన్ను బంధించలేవు. ఉదాసీనావదాసీనం. సో ఇలా నేను, ఎందుకంటే నాకు ఏ సంబంధం లేదు దీనికి, అంటే నేను దీని పట్ల ఆసక్తి లేదు నాకు, అందుకనే నాకు దీని పట్ల, అంటే దీని ద్వారా నేను బంధనంలో చిక్కుకోను. అసక్తం తేషు కర్మసు, ఎందుకంటే నా అసక్తుణ్ణి, ఏమాత్రం ఆసక్తి లేదు. ఇదనమాట. అంటే మనం కర్మల నుంచి ముక్తులు అవ్వాలి అంటే మనకు ఆసక్తి లేకుండా కర్మ చేయాలి. అదనమాట మూల రహస్యం. మనం ఎందుకు కర్మబంధనాల్లో చిక్కుంటాము అంటే ఆసక్తి వలన. ఏదో ఆ ఫలాల్ని ఆశించి, ఆ కర్మల ద్వారా మనం ఏదో ఆశించే కదా కర్మలు చేస్తున్నాం. ఆ ఆశ, ఆ ఆసక్తి, అది కారణం మన కర్మబంధనాల్లో చిక్కుకోవడానికి. ఎప్పుడైతే మనం ఆసక్తి భగవంతుడి సంతృప్తే, భగవంతుడి ప్రసన్నతనే అనే ఆసక్తి ఆశయంతో చేస్తామో అప్పుడు ఆ కర్మబంధనాల్లో మనం చిక్కుకోమన్నమాట. అలా. సో భగవంతుడికి ఎప్పుడు ఏ ఆసక్తి, భౌతిక ఆసక్తి లేదు కనుక ఆయన ఎప్పుడు ఏ కర్మలు చేసినా ఏ బంధనాల్లో చిక్కుకోడు. అది కృష్ణుడు ఇక్కడ స్వయంగా చెప్తున్నాడు. సో అందుకే బ్రహ్మ సంహితలో అన్నాలన్నమాట, ఆత్మారామస్య తస్యాస్త్రి ప్రకృత్యాన సమాగమః. సో ఆయనకి ఎన్నో కార్యాలు ఆయన చేస్తుంటాడు, అవన్నీ ఆధ్యాత్మిక కార్యాలు మాత్రమే. ఆయనకు ఈ భౌతిక కార్యాలతో ఏ లావాదేవీలు లేవు అని. సో అందుకే ఉదాసీనవత్ అంటే ఆయనకి ఏమాత్రం, ఆయన న్యూట్రల్, ఏ సంబంధం లేని వాళ్ళ ఉంటాడు ఎన్నో కార్యాలు చేసినా కానీ. సో ఇక్కడ అంటే భగవంతుడు ఎన్నో కార్యాలు చేసేస్తూ ఉంటాడు, కానీ ఆయనకు అన్ని విషయాలు ఏం జరుగుతున్నాయి అన్నీ తెలుసు. ఎలాగంటే ఇక్కడ మనకు ఒక ఉదాహరణ ఇచ్చారనమాట. ఇంకా దానికి ఏమాత్రం ఆసక్తి లేకుండా, ఏమాత్రం దానికి అతీతంగా ఎన్నో కార్యాలు చేసేస్తుంటాడు కృష్ణుడు. ఒక ఉదాహరణ అర్థం చేసుకోవడానికి ఇచ్చారు, మంచి ఉదాహరణ ప్రభుపాదుల వారు. హైకోర్టు జడ్జి, హైకోర్టులో జడ్జి ఉంటాడు కదా, ఆ జడ్జి ఏదో ఒక నిర్ణయం తీసుకుంటాడు. ఆయన ఒక లా బుక్స్, లా శాస్త్రాల అనుసారంగా ఏదో ఒక నిర్ణయానికి వస్తాడు. ఆ యొక్క క్రిమినల్ ఆ యొక్క కేసులో ఒక్కొక్కసారి ఆయన తీసుకున్న నిర్ణయం వలన ఒకరికి ఉరి తీస్తారు, ఒకరు ప్రాణాలు కోల్పోతారు. ఇంకోసారి నిర్ణయం తీసుకున్న వాళ్ళు ఒకరికి కోట్ల రూపాయల ఆస్తి తగ్గుతుంది. కానీ ఆయన మాత్రం ఆ నిర్ణయం వల్ల వాళ్ళకి జరిగిన ఆ యొక్క ఘటన, అంటే వాళ్ళు ఎన్నో ఆస్తులు సంపాదించుకున్నా, వాళ్ళు ప్రాణాలు కోల్పోయినా దాంతో ఆయన అతీతుడు. దానికి ఏం సంబంధం లేదంటే ఆయన చేయాల్సిన పని చేసేసరికి దానికి ఆసక్తి లేదు ఆయనకి. దాని ద్వారా ఆయనకు డబ్బులు వస్తే నాకేం లాభం వస్తుందా, లేకపోతే ఆయన ప్రాణాలు కోల్పోతే నాకేమైనా లాభమా, ఆసక్తి ఏం లేదు ఆయనకి. శాస్త్రం అంటే ఆయన లా బుక్స్ అనుసారంగా ఆయన నిర్ణయం తీసుకుంటాడు, ఈ నిర్ణయం ఉచితం అనే నిర్ణయం తీసుకుంటాడు, అయిపోయింది. ఆ నిర్ణయం ద్వారా అక్కడ ఎన్నో కార్యాలు జరిగిపోతుంటాయి వేరే వాళ్ళకి. కొంతమందికి నష్టం జరుగుతుందో, కొంతమందికి లాభం జరుగుతుందో, కొంతమంది ప్రాణాలు కోల్పోతారు. కానీ ఆయన మాత్రం దానికి
ఆయన సంబంధం లేదన్నట్టుగా ఉంటాడు కదా, అలాగే అని ఇక్కడ చెప్తున్నారు, ఉదాహరణ ఇచ్చారు. సో ఇంకొకటి 10వ శ్లోకం లాస్ట్ ఈరోజుది చాలా ముఖ్యమైన శ్లోకము. మయాధ్యక్షేన ప్రకృతి సూయతే సచరాచరం హేతునానేన కౌంతేయ జగత్ విపరివర్తతే. సో సుబ్రహ్మణ్యం ప్రభుజీ వారు మనకు శ్లోకాలు పెడుతున్నారు అక్కడ. చాలా ధన్యవాదాలండి మీ సేవకి, అందరికీ ఎంతో ఉపయోగకరంగా ఉన్నాయనుకుంటాను ఆయన సేవ. సో ఇక్కడ చెప్తున్నాడు కృష్ణుడు, మయాధ్యక్షేన ప్రకృతి సూయతే చరాచరం. ఇక్కడ మీరు చూసేవన్నీ కదిలేవి, ఈ యొక్క ప్రకృతిలో కదిలేవి కదలనివి అన్ని జీవులు అన్నీ ఇక్కడ నా యొక్క అధ్యక్షతలోనే ప్రకృతి అంతా నడుస్తుంది. ఎన్నో రకాలు ఇక్కడ చూస్తున్నారు. హేతునా నేను కౌంతేయ జగత్ విపరివర్తతే. ఎన్నో రకాల పరివర్తనలు జరుగుతున్నాయి కదా జగత్తులో. సృష్టి ప్రళయం ఇవన్నీ, ఈ సృష్టి ప్రళయం మళ్ళీ మళ్ళీ జరుగుతున్నాయి. ఎన్నో రకాల జీవులు అంటే జరిగేవి కదిలేవి కదలనివి అన్ని రకాల జీవులు వస్తువులు ఇక్కడ తిరుగుతున్నాయి. ఇక్కడ భూమి మీద ఈ ప్రపంచంలో ప్రకృతిలో అన్నీ నా అధ్యక్షతలోనే ఈ ప్రకృతి నడుస్తుంది. మయధ్యక్షేన ప్రకృతి అని ఇక్కడ కృష్ణుడు చెప్తున్నాడు అనమాట. సో ఇది మనం చెప్పుకున్నాం కదా, ప్రకృతిలో ఎలా ఎలా ఒక పురుషుడు స్త్రీ యోనిలో ఆయన వీర్యాన్ని పుట్టిన తర్వాత దాని తర్వాత అక్కడ నుంచి ఎలా పిల్లలు పెరిగి బయటకు వస్తారో, అలాగా భగవంతుడు ఇక్కడ ఓన్లీ ఆయన దృష్టితో ఈ ప్రకృతి గర్భంలోకి ఎంతోమంది జీవరాశుల్ని పోసేస్తారనమాట. దాని ద్వారా ఈ జీవరాశులందరూ ఎన్నో రకరకాల శరీరాలు ధరించి ఇలా ప్రకృతి మొత్తం తిరుగుతూ ఉంటారు. సో ఇలా భగవంతుడు సృష్టించేస్తాడు మన యొక్క. కానీ భగవంతుడు మాత్రం దీనికి అతీతంగా ఉంటాడనమాట. సో ఎలా భగవంతుడు ఈ యొక్క సృష్టిలో అన్ని కార్యాలకు ఆయనే ముఖ్యకర్త అయినా కానీ ఎలాగ దీనికి సంబంధం అంటే స్పర్శ లేకుండా, టచ్ లేకుండా ఎలా ఉంటాడు అనే విషయాన్ని ఒక అర్థం చేసుకోవడానికి ఇంకో మళ్ళీ మంచి ఉదాహరణ ఇక్కడ ప్రభుపాదుల వారు ఇచ్చారు. ఏంటంటే ఈ స్మృతి శాస్త్రాల్లో ఉందన్నమాట. అది ఒకవేళ ఎంతో సువాసన వెదజల్లే పుష్పం, ఒక పుష్పం ఉంది, ఎంతో మంచి సువాసన వెదజల్లుతుంది. సో మీరు ఆ పుష్పాన్ని స్పర్శించకుండా, చేత్తో టచ్ చేయకుండా కూడా, స్పర్శించకుండా కూడా దాని యొక్క సువాసనని మీరు పీల్చుకోగలుగుతారు కదా. సువాసనని పీల్చుకోవడానికి ఆ యొక్క పువ్వుని స్పర్శించాల్సిన అవసరం లేదు, అవునా? మీరు స్పర్శించకుండానే పువ్వుని స్పర్శిస్తున్నారు అంటే పువ్వు యొక్క సువాసనని మీరు పీల్చుకుంటారు. అలాగే అనమాట ఇక్కడ ఎలాగైతే ఆ పువ్వు మరియు మీరు వాసన పీల్చుకున్న ఆ సువాసన మీరు పీల్చుకున్నారు, కానీ మీకు పువ్వుకి ఎలా ఏమాత్రం కాంటాక్ట్ స్పర్శ అనేది తగలలేదు, అలాగే అనమాట ఇక్కడ భగవంతుడు ఇంకా ప్రకృతి ఎలా సృష్టిస్తాడనేది, ఇంకా ప్రకృతిని ఎలా నడుపుతాడనేది ఇక్కడ ఒక చిన్న ఉదాహరణ ఇచ్చారు ప్రభుపాదుల వారు. సో ఇవి భగవంతుడి యొక్క అచింత్య యోగ ఐశ్వర్యం. సో ఇది ఎందుకు గమనించారంటే మీరు అర్థం చేసుకోవాలి. దీనివల్ల మనం అర్థం చేసుకునేది ఏంటంటే భగవంతుడు ఒక ఐశ్వర్యం, భగవంతుడు ఒక అచింత్య అంటే ఎంత గొప్పతనం, భగవంతుడు ఎంత మహానుడు, ఆయన ఏమేమి చేయగలడు, ఆ గొప్పతనం ద్వారా మనం ఆకర్షితులు అవ్వగలం, అంతేనా? భగవంతుడు ఎందుకు గొప్ప, చాలామంది అంటారు కదా గాడ్ ఈజ్ గ్రేట్ అని. మరి భగవంతుడు ఎందుకు గొప్ప, ఎలా గొప్ప అనే విషయాన్ని మనకి ఇక్కడ తెలుసుకుంటే మనం భగవంతుడి పట్ల భక్తి చేసుకోవడానికి అది అనుకూలం అనమాట మనకి, అంతే కదా. ఎవరు భగవంతుడు అంత గొప్ప కాబట్టి మనం తొందరగా మనం ఈజీగా భగవంతుడి ముందు నమ్రత భావనతో మనము భగవంతుడి ముందు తల వంచగలము. మనం ఆ గొప్పతనాన్ని, భగవంతుడి యొక్క గొప్పతనాన్ని ఎంత బాగా అర్థం చేసుకుంటే మనకు భక్తి చేసుకోవడానికి అంత సులువు అనమాట. అందుకే కృష్ణుడు ఇక్కడ మనకు ఉపయోగకరమైన ఈ యొక్క ఐశ్వర్యాన్ని, భగవంతుడి యొక్క ఐశ్వర్య జ్ఞానాన్ని మనకు ప్రసాదించాడు ముందుగా. సో ఇంకా ఇందులో భక్తి గురించి ఆకరణ వస్తుంది, శుద్ధ భక్తి గురించి. ఇంకా వివిధ రకాలైన భక్తులు, ఇంకా వివిధ రకాలైన మనుషులు భగవంతుని ఆరాధించేది ఏంటి అనేది రేపు చూద్దామంట. సో ఈరోజుకి ఇక్కడే మనము మన యొక్క చర్చను నిలిపివేద్దామంట. సెలవు. రేపు మళ్ళీ ఇక్కడ 11వ శ్లోకం నుంచి మనము చర్చను ఆరంభిద్దాము. మీ అందరికీ ఇంతసేపు ఓపిక వినందుకు ధన్యవాదాలు. శ్రీల ప్రభుపాద్ की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय, समवेत गौर भक्त वृंद की जय, निताय गौर सीतानाथ प्रेमानंदी हरि हरि बोल.